Ishalare Talahareba, Leherebe Benekelade, Imama Teleherege, Isala Herebe, Shababa Teleherebe Tehele, Uri Halaba Telehesh, Imatale Herebe, Shaharabe Telebe Telekere, Imama Teleherebe Tekisalahe, Shahara Delebere Kababadale, Uri Halaba Sharabe, Imama Teleherebe Badele Telekele, Uri Halaba Badele Herekaladi, Uri Halaba Badele Salahe, Shaharabe Herekele, O Sharaba Salahe, Rehla Salaherwat, Heri Haib Shababadi, Lehrwat Shababada, Uri Halaba Badele, Lehre Matele, O Salaba. Lehre Hele, O Shal Hele, O Shal Hele Madele, Ehosala Hele, Ehedekele Delebe, Ekina Mabele Hele, Eshevele Hele, O Shababa Hele, Aherula Hele Batale. Imatele Salaba Batale, Batale, Udele Bedele Shara, Mamadala Samadale Kala, Ikadela Kala, Baba, Yore Halama Hela Bedeketa, Onihara Bedekila de Hele, Lihala Bodale Kalani, O Yala Baba de Hele, O Dila Bedekaba Madale, Lehelekina Matahare, Ekina Gila Sehela de O Dila Badele Gila Sala Baba. Oh, Yala Halele Seleba Padele, Devani Lama Dele Hele Valuta de Kisale, Shabagale Gila Matele Bebele, Oh, Yala Baba di Hele Gila Se, Shala Baba, Hela Dele Hele Bebele Sahele, Shahina Mama Dele Hele Buddha Kishna Gola Dula Kara. Nela Hela Buddha Sahara Bebele, Murela Baba Hela Savila Baba Deleke, Unira Berekila Buddha Salai, Terekila Baba Dele Beta Kitale, Murela Baba Hela de, Odihela Baba Hela de Hele, Imai Balu Pinchura Pretane, Irati Sabe Munari Akedi Pubrawa, Nela Hela Baba Hele. Aya, Nerakta Prabhu Babarulaka, O Rihala Baba Dele Dehe, O Rila Hela de Sale, Ela de Hela Badela Kera Badele, Nira Bereki Sahela Baba Dele, Urela Baba Dela Baba Dela de, Nira Hela Baba Dela de, Ipre, Niakni Diwatone. Ore Madalere Badele Jude ki sala badele kadele kala dula kara babodele era babade ke sakela dehla karadi ipre priya darshinchane na priya parloko batare amar bottane prabhuva nirakma bana prachinchane na priya tandre nemarele gela dehla babadele kare ori hala baba bandim babadchuna seva badchuna srina prabhuva levarettane lehala Niraktamadasuraల పైన ప్రోక్షింపబడుగాక ఓలేనే వాళ్ళకని దేహల దేల బెబరేగని ఓలి 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 ఓరి హల బదల హల దేల దేహలది సదల హల బదల కర బాబా నమకల హల బదల హల బోధక సహలది ఇప్పుడే అద్భుతం జరిగించు ఇప్పుడే ఆజ్ఞ రప్పించు Ori hala baba di hala de sahala de hala baba dala kara nama badala kara de hala baba dala de namalere కార్యములు ధరించండి ఓల పర hala baba de hala de dala de hala baba de hala sala de shaba badala de kala baba badale de baba de hala baba dala kara baba dale ori hala baba de hala baba de
hala shekina mama kala hala baba de hala de baba de hala baba de hala kare betaga sala baba de hala gale hala baba de hala segina baba de ori hala baba de hala kala kala di yakni దిప్పు కది దగతలగే ఇప్పుడే ఎవరైతే వెంకకాంతముతో ఉన్నారో వారిని ముట్టండి స్వస్థత దయచేయండి అనారోగ్యముతో ఉన్న వారికి స్వస్థత కలుగును గాక గర్భఫలము లేకుండా వారికి స్వస్థత కలుగును గాక ఇన్ ద మైటీ నేమ్ ఆఫ్ లార్డ్ ఐ వాస్ ఆస్కింగ్ మై లార్డ్ ఇప్పుడే ద్వారం తెరవబడును గాక లీయల కర్రె కలది ప్రతి బాధ ప్రతి చిక్కులు తొలగింపబడును గాక ఓరే మగల హరకెలది ఓలి ఓలి లరిహల మతిహల దికన మతలే సలదే హరవ బదల హరవ పిరక బదలే నిమగల హరవ బదకి సలగిర బదలే ఓరి హరవ బదల హరవ బదలే ఓరి హే ఓరి హలదే ఓరి హలదే ఓరి హలదే ఓరి హలదే ఓరి హలది ఓరి హలది ఇప్పుడే ఓరి హలమ దేలే దేలే కబే కలది హెతే ఓరి హల బబ దేలే హల బబ దేలే ఓ మరి హల కా మమ్మీ మేరే కా బబోద కసేలే షాలా బబ దే హలది నా ప్రియ తండ్రి నీకు స్తోత్రం 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 గొప్ప దేవానికి వందన స్తోత్రాలు అయ్యా ఈ రాత్రి కాల సమయంలోనైనా అయ్యా యూట్యూబ్ ఛానల్ దీవించండి ఆశీర్వదించండి ఫలభర్తిగా మార్చండి నా తండ్రి ఎంతమంది బిడ్డలైతే ప్రభావ నీ పాద సన్నిధికి వస్తున్నారు వింటున్నారు వారిని జ్ఞాపకం చేసుకోండి అయ్యా వారు ఏ బంధకాల్లో ఉన్నారు నాయన బంధకాల నుంచి విడుదల దయచే నాయన అనేక అయ్యా నా తండ్రి నాయన రోగులు స్వస్థపరిచేవాడిని అన్నా ప్రభావ ఆరోగ్యం గల వారికి వైద్యుడు అక్కర్లేదు అనారోగ్యం గల వారికి వైద్యుడు అక్కరా అని చెప్పి ఉన్నా ప్రభా వారి సమస్యలను ఆయన తీర్చండి తీర్చండి డాక్టర్ పరమ డాక్టర్ నీకు వందనా స్తోత్రములు స్వస్థపరిచే యెహోవా నేనే అని వాగ్దానం చేసిన తండ్రి నీకు వందనా స్తోత్రములు స్వస్థత శీఘ్రంగా లభించుగా అని చెప్పిన తండ్రి నీకు వందనా స్తోత్రములు నా ప్రియ తండ్రి ఈ రాత్రికాల సమయంలో ఎంతమంది బిడ్డలైతే అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్నారు వారందరినీ నాయన నీ గాయపడిన స్వస్థత ముట్టండి ప్రభు బాగు చేయండి స్వస్థపరచండి స్వస్థత శీఘ్రంగా లభించుగా అని చెప్పిన తండ్రి నీకు వందనా స్తోత్రములు యెహోవా రఫా స్వస్థపరచువాడా నీకు వందనా స్తోత్రములు గొప్ప దేవా నీకు వందనాలు స్తోత్రములు సర్వలోకమును సృష్టించిన సృష్టికర్త నీకు వందనాలు స్తోత్రములు నాకు అసాధ్యమైనది ఏమైనా కలదా సమస్తము సాధ్యమని చెప్పిన తండ్రి నీకు స్తోత్రములు నమ్మితే నా మహిమను చూస్తా అని చెప్పిన తండ్రి నీకు స్తోత్రములాయా నమ్ముడు నీ వలనైతే నమ్మువాని సమస్తము సాధ్యమని చెప్పిన తండ్రి నీ స్తోత్రములాయా అయా మాల అపనమ్మిక అవిశ్వాసం అల్పవిశ్వాసం లేక ప్రభా అనేక మంది నీ ప్రియ బిడ్డలందరినీ జ్ఞాపకం చేసుకున్నాయా నీ శక్తిని బలంలో నింపండి ప్రభా వాళ్ళ ఆలోచనలు మార్చండి వాళ్ళ తలంపులు మార్చండి అయా నీ ఎందుకు భయభక్తి జీవితాలను దయచేయండి అయా ఆశపడే తృప్తిపరిచేదేవా నీకు వందనా స్తోత్రములయ్యా అయా నిన్ను నీ పొరుగు అని ప్రేమించమంటున్నాం ప్రభా ప్రేమ అన్నిటికన్నా గొప్పదని చెప్పావు తండ్రి ప్రేమ స్వరూపి నీకు వందనములు తండ్రి అయా ప్రేమ అమ్మయ్యడా నీకు వందనములు ప్రభా గొప్ప దేవా అయా సర్వశక్తిమంతుడా సర్వాధికారి బలవంతమైన దేవుడా అయా నీకు వందనా స్తోత్రములయ్యా సర్వాంతరాన్ని అన్ని చోట్ల ఉన్నవాడా నీకు వందనాలు స్తోత్రములయ్యా యెహోవా కన్నులు సంవత్సరాది మొదలుకొని సంవత్సరాది వరకు నీతిమంతుల వైపు చూస్తూనే చెప్పావు తండ్రి అవునాయా నీ కన్నులు దేశమంతగా సంచారం చేస్తూనే చెప్పావు తండ్రి ప్రతి ఒక్కరిని నాయన మార్చండి వాళ్ళ తలంపులు ఉద్దేశాలు మార్చండి నీ అందరూ భయభక్తులు జీవితాలను దయచేయండి ఆయా నీ ప్రేమలు అంటుకట్టండి ఆయా యేసయ్యా ప్రేమ ప్రేమ కలిగి ఉండు ప్రయాసపడమంటున్నా ప్రభా ప్రేమ అనేక పాపములను కప్పుని అంటున్నా ప్రభా ప్రేమ అపకారం మనసులో ఉంచుకోదంటున్నా ప్రభా ప్రేమ క్షమించిద్ది అంటున్నా ప్రభా ప్రేమ ఉప్పొంగదు అంటున్నా ప్రభా ప్రేమ మచ్చలపడదు అంటున్నా ప్రభా ప్రేమ డంబంగా ప్రవర్తించదు అంటున్నా ప్రభా
ప్రేమ అమర్యాదగా నడవదంటున్నా ప్రభా. అయా వీటినంటే ఆయన మా నోటికి మా చేతులకి భాస్కర సహాయం తెచ్చే మనుషులకి అయా లోపలికి వెళ్ళుచున్నప్పుడు వచ్చుచున్నప్పుడు ప్రభా అయా నిన్ను జ్ఞాపకం చేసిన సహాయం దయచే. మా హృదయంలోనైనా హృదయమైన ఆలయ మందిరంలో నా తండ్రి నువ్వు ఉండులాగా సహాయం దయచే నాయన. నువ్వు ఉంటే నా తండ్రి సమస్తము సాధ్యమే నా తండ్రి. నాలో ఉన్నవాడు లోకంలో ఉన్నవాడి కంటే గొప్పవాడని చెప్పిన తండ్రి నీకు వందనాలు స్తోత్రములయ్యా. ఆనాడు ప్రభా యేషోపాతి ఇంటిలో ప్రభా ఆ ఊరంతా జనమంతా ప్రభా త్రాగుతూ తిరుగుతూ విచ్చలవిడిగా నాయన పాపంలో జీవిస్తున్నప్పటికీ ప్రభా యేషోపాతిని ఎన్నుకున్నావు కదా నా తండ్రి. ఆ ఇంటి వారికి రక్షణ ఇచ్చావు కదా నా తండ్రి. అట్టి రీతిగా ప్రభా అయ్యా నేను నా ఇంటి వారి యెహోవాను సేవించుదామన్న వాగ్దానం ప్రభా నా ఇంటిలో సఫలపరిచినందుకు నీ కోట్ల కొద్ది వందనాలు కృతజ్ఞతాస్తుతులు ప్రభా. అట్టి రీతిగా ప్రభా మా భారతదేశంలో అనేక కుటుంబాలు జ్ఞాపకం చేసుకుంటాయా. ఇంటిలో 10 లక్షల భాగ్యం దయచేయండి ఆయన. ఆనాడు యోషోపాతి వారికి ఇచ్చిన వాగ్దానాన్ని ప్రభా యేసునామములో సఫలపరచండి ఆయా. మీరు దయచేయండి ఆయా. యేసయ్యా మీరు కార్యం చేయగా త్రిప్పిపోయేవాడు ఎవరు ప్రభా. నువ్వు కార్యం చేయుట నాయన అయ్యా. నీ చేతితో నీ నోటి మాటతో ప్రభు కార్యం చేస్తున్నావు కాబట్టి వందనాలు స్తోత్రములయ్యా. నీ పక్కలకు దూతలను పంపండి ప్రభా. ఎవరు ఏ బాధలో ఉన్నారో బంధకాంచి విడుదల దయచేయండి నా తండ్రి. మరి ముఖ్యంగా మారు మనసు రక్షణ దయచేయండి ఆయా. ఎన్ని కుటుంబాలైతే రక్షణ లేదో ప్రభా కుటుంబాలందరికి రక్షణ భాగ్యం దయచేయండి ఆయా. అయా మరి మా బంధుమిత్రులకు మా తోడుపుట్టులకు నాయన రక్షణ భాగ్యం దయచేయండి. ఈ జీసస్ కింగ్డమ్ శిష్యుని ఆశీర్వదించండి నా తండ్రి. అయా నీ కృపంతా బలపరచండి ఆయా. అనేక చోట్ల పరిచయం దయచేయి. అనేక ఊళ్ళలో దేశాల గ్రామాల్లో మినిస్ట్రీ స్థాపించండి ఆయా. మీరు ఎల్లలు వేయండి ఆయా. యేసయ్యా సంఘ సరిహద్దులు విశాలపరచండి ప్రభువా. నా తండ్రి ప్రభువా రేపు మరి 25వ తారీఖు జరుగుతున్న సభను దీవించండి ఆయా. ఆశీర్వదించండి ఆయా. కూడానికి ఎంతమంది రావాలా ప్రభా అందరూ తోడుకొని మీరు తీసుకురండి అయా. యేసయ్యా యాల వేసి మీరు తీసుకురండి ప్రభా. అయా రాకపోకలు మీరు తోడుగా ఉండండి నా తండ్రి. ప్రయాణాల్లో మీరు తోడుగా ఉండండి ఆయా. గూగుల్ మీట్లో ఉన్న బిడ్డలు యూట్యూబ్ చూస్తున్న బిడ్డలు మరి ఆ ఊరికి నాయన అంటుకట్టుకున్న వారు చుట్టుపక్కల పల్లె ప్రాంతాలు గ్రామాలు వారందరూ ఎంతమంది రావాలందరూ నడిపించండి ప్రభా. నీ ఆత్మ ఆహారం అనేకులకు దయచేయండి ఆయా. ఆయా జీవవాకు దయచేయి నా తండ్రి. నీ ఆత్మను ఎదుగులాగా ఫలించులా సహాయం దయచేయి నా తండ్రి. సౌండ్ సిస్టంలో మీరు నుండి ఆయా కరెంట్లో మీరు నుండి ప్రభా. అక్కడ చేస్తున్న ప్రతి ఒక్క పనిలో మీరు తోడు ఉండాయా. భోజనాల్లో ఉండే వాళ్ళకు మీరు ఉండండి ప్రభా. అందరికీ నాకు సరిపోయినట్టు మిగిలిన సహాయం దయచేయి. ఆనాడు 5 రొట్టెలు చేపలను ఆశీర్వదించిన తండ్రి 5,000 మందికి పంచిబట్టి ఇంకా మిగిలిన గంపలు 12 గంపలు ఎత్తిన తండ్రి నీకు వందనాలు కోట్ల కొద్ది కృతజ్ఞతాస్తుతులాయా. ఆయా పురుషులను మాత్రమే లెక్కేసి ఉంచాలి. పిల్లలను స్త్రీలు లెక్క వేయలేదు ప్రభా. అందుని బట్టి వందనాలు స్తోత్రములు. అట్టి రీతిగా నాయన మా సభను కూడా ఆశీర్వదించండి, దీవించండి, బలపరచండి. అనేక మంది మీరు తోడుకొని తీసుకొని రండి ప్రభా. ఆయా సభ వేస్తారు నాయన. ఆయన దేవతను కంచి వేసి అదంతా స్థలం అంతా గ్రౌండ్ అంతా నీ పరిశుద్ధమైన రక్తంతో కడిగి శుద్ధి చేయండి ఆయన. ఆకాశం వల్ల దురాత్మ సమూహములు వేసిన కాల్చి వేయండి. అంధకార శక్తులను చీకటి శక్తులను వేసిన లైఫ్ చేయండి ఆయా. నీ అగ్నిలో కాల్చి వేయండి ఆయా. దుష్టుడు ఎవరు రాకుండా అక్కడ ఏ అందరి గోడ లేకుండా ప్రభు బంధకాల నుంచి విడుదల కలుగులుగా నామములో ఎవరు ఏ బంధకాలు బంధింపబడి ఉన్నారు, అనేక రోగాల్లో వ్యసనాలు బంధింపబడి ఉన్నారు, వారందరినీ తీసుకుని రండి ఆయా. కుంటి వారిని తీసుకురండి అయా. గుడ్డి వారిని తీసుకురండి ప్రభా. రోగం తీసుకురండి. అనేకులు స్వస్థపరచండి. గొప్ప కార్యం అక్కడ జరిగించండి ప్రభా. నీకు వందనాలు స్తోత్రములాయా. మంచి ఆరోగ్యం దయచేయి నా తండ్రి.
అయా నేను నమ్ముకున్న దైవ జనరాలు ప్రభా నీ ఆరోగ్యం బిడ్డ కడుపును నామములో నా తండ్రి నీ శక్తితో నీ బలముతో బిడ్డను నింపండి ప్రభా మంచి ఆరోగ్యం దయచేయండి నీ రెక్కలన్న భద్రపరచండి అయా సభా ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ దాకా నీ కుడి చేతి హస్తంతో తాకి నీ పరిశుద్ధపరచమని నీ కొలుగిట్ల స్థలమంతా భద్రపరచమని ప్రతి ఒక్క మనుషులు వస్తున్న వారిని కూడా దీవించి ఆశీర్వదించమని అక్కడ అగ్నాభిషేకం మీరు దయచేయమని పరిశుద్ధాత్మ అగ్నాభిషేకం కూడిని దీవించి ఆశీర్వదించమని ఆయా 30 100 ఫలించేలా సహాయం దయచేయమని ఎవరినైతే పాస్టర్గా అభిషేకించాలో వారిని అభిషేకించమని వారందరూ వచ్చేలాగా మీరు సహాయం దయచేయమని అడుగుచున్నా తండ్రి చేస్తున్నాము అడుగుచున్నాము తండ్రి. అలాగే నా తండ్రి మా భారతదేశంలో ప్రభా ఎంతమంది అయితే నాయన త్రాగుబోతులు ఉన్నారు వారిని మార్చండి, విడుదల దయచేయండి, వ్యసనాన్ని నుంచి విడుదల దయచేయండి, రక్షణ భాగ్యం కలిగించండి ప్రభా. నా ఇంట్లో వాతావరణం సఫలపరిచిన తండ్రి అనేక కుటుంబాలకు కూడా ఈ కార్యం జరుగునుగా నామంలో వ్యభిచారణ మార్చండి, దొంగలు మార్చండి యేసయ్యా. వారికి నాయన వ్యసనం నుంచి విడుదల కలగ చేయండి, ఆయా పరిపూర్ణమైన విడుదల ఇచ్చి రక్షణ భాగ్యం దయచేయండి. ఆనాడు సమరశ్రీని అలా మార్చావు, అట్టి రీతిగా ఎవరైనా ఉన్నట్టయితే వారిని మార్చండి, రక్షణ భాగ్యం కలగ చేయండి. యవనస్తులు పాపంలో పడకుండా అగ్ని కంచి వేయండియా. పాపం బహు భయంకరమైనదయా, లోతైన గొయ్యి ఊపిలాగా ఉంటుంది ప్రభా. దాని నుంచి వ్యసనానికి విడుదల దయచేయండి. యవనస్తులకు నీ వాక్య భయాన్ని హృదయాల్లో ఉంచండియా. ఈ వాక్య ప్రకారం జీవించినప్పుడు వరకు పాపం చేయరు ప్రభా. అయా నీ సంఘంలో స్తంభాలుగా వాళ్ళు నిలబెట్టండి, వ్యసన కాలం నుంచి విడుదల దయచేయండి. మత్తు డ్రగ్స్ మద్యపానం నుంచి విడుదల దయచేయండి. అయా నీ సంఘంలో నాయన పనిముట్టులాగా వారిని యవ్వనస్తులను వాడుకోండి నా తండ్రి. ఎంతమంది అయితే నాయన ఆర్థిక బాధలతో బాధపడుతున్నారో ప్రభా, మా ప్రియ బిడ్డలు వారిని జ్ఞాపకం చేసుకోండి అయా. వారికి మంచి ఆరోగ్యాలు ఆర్థిక బాధల నుంచి విడుదల దయచేయి నా తండ్రి. సమృద్ధి జీవాన్ని పొందాయా. ఐశ్వర్యమంతుడా క్రీస్తు యేసు మహిమ ఐశ్వర్యంలో ప్రతి అవసరం తీర్చండి ప్రభా. ధనానికి మీరే, ఐశ్వర్యవంతుడు మీరే కాదా ప్రభా. అయా నీకు వందనాలు, కోట్ల మంది కృతజ్ఞతాస్తుతులయ్యా. యెహోవా నమ్ముకున్నవాడు అప్పు చేయడం చెప్పా ప్రభా. ఒకరికి అప్పు ఇచ్చే వారికి ఉంచుతా అన్నా ప్రభా. అప్పు చేయకుండా సహాయం దయచి తలగా నియమించండి, తోకగాని మేము నియమించవద్దా ప్రభా. మీరు సహాయం దయచేయండి. ఈ రాత్రి కాల సమయంలో అప్పులతో బిడ్డలను జ్ఞాపకం చేసుకొని వాళ్ళ అప్పుల నుంచి విడుదల దయచేసిన సమృద్ధి జీవాన్ని ఇచ్చినందుకు వందనాలు ప్రభా, కృతజ్ఞతాస్తుతులు ప్రభా. ఆయా మ్యారేజ్ లో కూడా ఎంతమంది బిడ్డలు ఎదురు చూస్తున్నారు ప్రభా. మ్యారేజ్ లో సహాయం దయచేయి. నిన్ను నమ్ముకున్న ఆయా నిన్ను నమ్ముకున్న బిడ్డ ప్రభా వచ్చిన సహాయం దయచేయి. పరిశుద్ధ వివాహాన్ని జరిగించండి నా తండ్రి. వివాహం ఘనమైనది అంటున్నా ప్రభా, పాన్పు నిష్కలంకమైనది అంటున్నాము ప్రభా. అట్టి రీతిగా నాయన ఎక్కడ మీరు సిద్ధపరిచి ఉన్నారు ప్రభా. వివాహం కానీ మగ బిడ్డలుగా ఆడబిడ్డలకు వివాహాలు జరిగించండి ఆయా. మా ఊరి బిడ్డలో ఉన్న బిడ్డలందరికీ వివాహాలు జరిగించండి. అట్టి రీతిగా మరి ఇంకా దేశంలో ఎంతమంది అయితే ఉన్నారు వివాహాల కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు, వారి ఆశలు తీర్చండి. ఆనాడు ఇస్సాకు సిద్ధపరిచినట్టు ఎలియాజరు ద్వారాగా మీరు వివాహాలు తోడుకు తీసుకోరండియా. పరిశుద్ధమైన వివాహం జరిగించండి నా తండ్రి. నీకు వందనాలు, స్తోత్రములయ స్తోత్రములయ. గర్భఫలం లేక బాధపడుతున్న బిడ్డలు జ్ఞాపకం చేసుకోండియా. ఈ రాత్రి కాల సమయంలో సన్నిధాన్ని తీసుకొస్తున్నా ప్రభా. గర్భఫలం యెహోవా ఇచ్చు బహుమానం అంటున్నా ప్రభా. నీ బహుమానం కోసం చూస్తున్న బిడ్డల్ని ఆశలు నెరవేర్చండి ఆయా. గర్భఫలం మీరు ఇచ్చినందుకే వందనాలు, స్తోత్రులు స్తోత్రములయా. భార్యభర్తలు ఎవరి వాళ్ళిద్దరు సరి చేసి అవయవాలు ముట్టి ప్రభా గర్భఫలాలు ఇస్తున్నందుకు వందనాలు, స్తోత్రములు. యెషయా మీరు చెప్పి ఉన్నారు కదా నా తండ్రి, పుట్టించే వాడిని గర్భం మూసిది అంటున్నా ప్రభా. అందులో బట్టి నీ కోట్ల కొట్ల వందనాలు, కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లిస్తున్నా డాడీ. థ్యాంక్ యూ డాడీ, థ్యాంక్ యూ డాడీ, థ్యాంక్ యూ లా, థ్యాంక్ యూ లా, థ్యాంక్ యూ మాస్టర్. ఓ మల్టీ నేమ్ ఆఫ్ జీసస్, ఓ
ఓ రాటా రాబే షేకే రీ బా 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 ఓరి నామ షేంద్రియాల రియల హదండి కందన రా బా 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 ఓ షాయా మొరయా మొరికా బా షకా బా రకా బా రీ బా 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 షావల రావల రికల షావల రా బా 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 అఫజీ థాంక్ యూ లార్డ్ థాంక్ యూ జీసస్ థాంక్ యూ గ్లోరీ ఓ mighty name of Jesus స్తోత్రం స్తోత్రం నీ భీకర క్రియలకై నీ సాక్ష్యం చెప్పుల సహాయం దయచేయమని అప్పుడప్పుడు సంధి బిడ్డలను జ్ఞాపకం చేసుకున్నాయి మంచి ఆరోగ్యాలు దయచేయండి ఆయన తల్లి బిడ్డ క్షేమముల సహాయం దయచేయండి ప్రసవ స్త్రీలను జ్ఞాపకం చేసుకుని సులువైన కాలం వేసిన జరుగుల సహాయం దయచేయండి తల్లి బిడ్డ క్షేమంలాగా అయా తల్లి బిడ్డకి ఏ ప్రమాదాలు లేకుండా ఇద్దరు బ్రతుకుల సహాయం దయచేయండి మీరే జ్ఞాపకం చేసుకోండి అయా మరి ముఖ్యంగా వృద్ధులను జ్ఞాపకం చేసుకోండి అయా వృద్ధాప్యం యవన బలాన్ని వృద్ధులకు కలగ చేయండి నా తండ్రి నీ శక్తితో నీ బలంతో నింపండి ప్రభా వృద్ధులకు మంచి ఆరోగ్యాలు దయచేయండి అయా యేసయ్యా వృద్ధులకు ప్రసాదించండి ప్రభా నీకు వందనాలు స్తోత్రాలు ప్రభా రుద్రాశ్రమం పెట్టిన అనాథాశ్రమం దీవించండి ఆశీర్వదించండి అక్కడ కావాల్సిన సదుపాయాలను వేసిన సమకూర్చండి ఆయా నీ కృపలో నీ మహిమలో ప్రభా అనేకులు ప్రేరేపించి అక్కడ కావాల్సిన సరుకులు కావచ్చు డబ్బు కావచ్చు ప్రభా ప్రతిదీ నాయన సమకూర్చండి మంచి ఆరోగ్యం దయచేయండి అమృషిషు మరి అనాథ స్నానాలు పెట్టిన వారికి జ్ఞాపకం చేసుకోండి వాళ్ళకు ఆయన లేమిని కొట్టేసి కలిపి దయచేయండి ఆయా మీరు సహాయం దయచేయండి తండ్రి రుద్రాసనం బట్టి కృతజ్ఞతాస్తులు చెల్లిస్తున్నాయి రాత్రికాల సమయంలో నా తండ్రి అయా నీ మాట వల్ల అందరూ నీ మాట చాలు ప్రభా నీ మాటలో జీవం ఉన్నది ప్రభా నీ మాట బ్రతికించగలదు ప్రభా నీ మాట ప్రభా జీవితాన్ని కట్టగలదు ప్రభా నీ మాట బాగు చేయగలదు ప్రభా పడిపోయిన వారిని ఉద్ధరించేది నీ మాటే ప్రభా నీ మాట చెప్పిన అన్ని సృష్టించిన సృష్టికర్త నీకు వందనాలు కృతజ్ఞతాస్తులు చెల్లిస్తున్నాం ప్రభా అయా నీ మాటలు అంతే జీవం ఉన్నది ప్రభా వాక్యమేమన్న తండ్రి సజీవడానికి వందనాలు స్తోత్రములు మృత్యుం చేయడా మరణమములు విచ్చినవాడా పునరుద్ధానుడా నీకు వందనాలు స్తోత్రములు బల శౌర్యుడా అయా శక్తిమంతుడా సర్వదృష్టమైన వాడా సర్వాధికారి నీ స్తోత్రాలు వందనాలు నా తండ్రి రాజకాల సమయంలో ప్రభా అనేక బిడ్డలు జ్ఞాపకం చేసుకుని సంఘాలను మార్చండి అందుకని మార్చండి అనేక వ్యసనాల్లో నాయన కొట్టి పెడుతున్న వాళ్ళని మార్చండి ఆ వ్యసనాల చుట్టూ కలగ చేయండి ఆయా వ్యసనాలపై విడుదలిచ్చేది నువ్వే నా తండ్రి ప్రభా ఆ వ్యసనాలు పక్కన అసహాయంలో సహాయం దయచే వాళ్ళని మార్చండి రక్షణ భాగాలు ఇచ్చే ప్రభు నీ సేవల బహుబలంగా వాడుకోండి ప్రభా అనేక మంది పాస్టర్లు సేవ చేస్తుండగా ప్రభు పాస్టర్లు సేవ చేస్తుండగా వారికి మంచి ఆరోగ్యాలు దయచేయండి లేమిని కొట్టేవేండి నా తండ్రి కలిపిన దయచేయండి ఆరోగ్యాలు దయచేయండి ఆరోగ్యమైన కిరీటం ఆ బిడ్డలకు కలుగును గాక చిన్న పాషలు మొదలుకొని పెద్ద పాషలు దాకా అయా నీ కృపలో నీ శక్తిలో ప్రభా వారి ముందుకు సాగా సహాయం దయచేయండి లేమిని కొట్టివేసి కలుగుని దయచేసి సమృద్ధి జీవాన్ని అనుగ్రహించి ప్రభా వాళ్ళ సంఘ సరిహద్దులు విశాలపరిచి అయా మీరు సహాయం దయచేయమని రాత్రి కాలం నడుచున్నాను నా తండ్రి అలాగే నాయన మారుమూల పల్లెటూరి ప్రాంతాల్లో కొండ ప్రాంతాలన్నీ పరిచయం జ్ఞాపకం చేసుకున్నాయా అక్కడ యేసు అని తెలియని ప్రజలు చాలా మంది ఉన్నారు ప్రభా అక్కడ నిస్వార్థ చాటుగా సహాయం దయచేయండి నశించిపోతే నా ఆత్మను నాయన రక్షించులాగా అక్కడ నిస్వార్థ నాయన ప్రబలమైన వ్యాప్తి చెందిన సహాయం దయచే నాయన అనేకుని ప్రేరేపించండి భాషలను వాడుకోండి ప్రభా అక్కడ మారు మనసు రక్షణ భాగాలు కలగ చేయండి అలాగే నా తండ్రి ప్రభా ఎంతమంది మిషనరీలో ప్రభా ఆయా ఉండటానికి ఇల్లు లాభైనా తినడానికి తిండి లాభైనా వస్త్రాలు లాభైనా ఎంతగానో ప్రభా నీ సేవలు ముందుకి కొనసాగుతున్నారు ప్రభా ఇల్లు లాభైన వసతి లాభైన అడుగుల చెట్లలో ఆయా మారుమూల ప్రాంతాల్లో నివాసాలు లేకపోయినా ప్రభా నీ సేవల ముందుకు పోయి ప్రాణార్పణంగా నాయన కొనబడుతున్నారు ప్రభా కొనిపోబడుతున్నారు ప్రభా నీతి మందులు జ్ఞాపకం చేసుకుంటే ఆశీర్వాదకరం అంటున్నాం ప్రభా మా మిషనరీలు అందరూ ప్రభా ప్రాణత్యాగం చేశారు ప్రభా అంత సాక్షులు అయినారు ప్రభా
అందుని బట్టి నీకు వందనాలు కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లిస్తున్నాం ప్రభా. మేము కూడా అట్టి రీతిగా సేవ చేసిన సహాయం దయచేయండి. మాకు సౌకర్యం ఉన్నప్పుడు మేము చేయలేకపోతున్నాం ప్రభు, దయతో క్షమించండి ప్రభా. మా సేవలు ఇంకా విస్తరింపు దయచేయండి ప్రభా. అవునా మా మిషనరీలు ఎంతమంది ఎంతగానో పాటుపడి ఉన్నారు ప్రభా. అవునాయా యేసయ్యా నీకు వందనాలు స్తోత్రములు. రీచాడి గురుం బ్రాండ్ కావచ్చు, భక్త సింగ్ కావచ్చు ప్రభా. ఇంకా నాయన యేసయ్యా మదర్ తెరీసా కూడా కృష్ణలో బాగు చేసుకుంది కదా ప్రభు, సేవ చేసింది. ఇంకా చాలా మంది ఉన్నారయ్యా. మార్టిన్ లోథర్, యేసయ్యా బెన్నీ గ్రేహం నా తండ్రి. ఇంకా నాయన చాలా మంది సేవకులు ప్రభా, పురుషోత్తములు గారు గొప్ప గొప్ప సేవకులు ప్రభా. నీలో ప్రాణాత్మకంగా నాయన వాచ్మెన్ ని చాలా మంది సేవకులు ప్రభా ప్రాణాలు పాల్గొన్నారు. అయ్యా యేసయ్యా నీకోసం నేను బలి అయినాను ప్రభా. నువ్వు ఎలా అయితే వాళ్ళకు సిద్ధమైన గొర్రెలాగా కొంచెంగా తెచ్చేవాని ఎదుట మౌనంగా ఉండినట్లు వారు కూడా సేవలనైనా ప్రాణాలు పాల్గొన్నాయన అర్పించారు నా తండ్రి, ప్రాణాలు త్యాగం చేశారు నా తండ్రి. అవునయ్యా యేసయ్యా నీకు వందనాలు స్తోత్రాలు. ఈ రాత్రికాల సమయంలో ప్రభా అట్టి రీతిగా అనేకులు ప్రేరేపించండి. అనేకులు నాయన నీ గురించి చాటి చెప్పులా ఒక యోధులు పౌరుల వలె, ఒక ప్రార్థన పరుల వలె ప్రభా దీవించి ఆశీర్వదించమని, ఫలవంతంగా మార్చమని, మా భారతదేశంలో ఉద్యమం ప్రకటించమని, చిన్ని ప్రార్థన ఆలకించమని నదులనే శ్రీకృష్ణ నామములో అడిగి ప్రార్థించినవన్నీ పొందుకుంటున్నామని నమ్ముచు యేసునామములో అడుగుచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. యేసు రక్తమైన సిలువ రక్తమైన ఆమేన్. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. దేవుని నామానికి వందనాలు. దేవుడి నామానికి వందనాలు. మహా గొప్ప తండ్రి, నీ అత్యధికమైన నామమును బట్టి నీ సన్నిధానములో ఈరోజు ప్రభువా ఇది శుద్ధిస్తుందిగా తండ్రి, నీ నామమును గణపరుస్తుందిగా ప్రభువా మాకు సహాయం దయచే, మాకు మార్గము సిద్ధపాటు చే. అయ్యా ఎన్నో కష్టములు, ఎంతో బాధ, ఎంతో దుఃఖం, ప్రతి దుఃఖానికి జవాబు దయచే, ప్రతి కన్నీటికి అంగలార్పణ నాట్యంగా మార్చండి. అయ్యా అర్హత లేని వారు దేవా ఆకాశము తక్కువ చేతులెత్తుతున్నాం, మాకు సహాయము దయచేయండి. నీవు తప్పితే, నీ ప్రేమ తప్పితే ఆదరించు వారు ఎవరు లేరు ప్రభువా, ప్రేమించు వారు ఎవరు లేరు. నీకు ప్రేమ ఉన్నది కదా. ఈరోజు ఎవరైతే ఉన్నారో నా ప్రియ తండ్రి దేవుడు అంటున్నాడు, నేను చూస్తున్నా, నేను ప్రతిని చూస్తున్నా. నీ ప్రతి కన్నీటికి నేను చూస్తున్నా. ఈరోజు మహా గొప్ప తండ్రి అయ్యా నైజీరియా ప్రాంతములో ఎంతమంది యవనస్తుల్ని టెర్రరిస్టులు కిడ్నాప్ చేస్తున్నారో వారికి ఏ హాని కలగకుండా యేసు నామములో వారు క్షేమముగా వచ్చులాగా ప్రార్థిస్తున్నాం. ఇప్పుడే సహాయం దయచే, సహాయం దయచే.
ఇప్పుడే వారు క్షేమముగా వచ్చును గాక. యేసునామములో వారికి సహాయం దయచేయండి. యేసునామములో వారు నడిపించండి. ఓ దేవా నడిపించండి నా ప్రియ తండ్రి. బలమైన ఆత్మ దింపు. ఇప్పుడే గర్భాన్ని ముట్టండి. గర్భఫలం లేని వారికి ఇప్పుడే దర్శించు. హెచ్ఐవి పేషెంట్ ముట్టు. బలమైన కుమ్మరింపు జరగబోతుంది. బలమైన ఆత్మ జరుగుతుంది. నీవు భయపడకు. యుద్ధం యెహోవాది. దేవుడు జరిగించబోతున్నారు. బాధించబడుతున్నదానా జయగీతమెత్తుము. కన్నీటితో వ్యాపిస్తున్నదానా ఈ రోజు నీ కన్నీటికి జవాబు రాబోతుంది. నీ విలాపములకు జవాబు రాబోతుంది. దేవుడు నీకు సహాయం చేయబోతున్నారు. ప్రియా ఇప్పుడే ఒక కడుపులో ఒక గొప్ప మార్పును దేవుడు కార్యం చేసుకోబోతున్నారు. దేవుడు గొప్ప దేవుడు. ఆయన నిజమైన వాడు. ఆయన మార్పు లేని దేవుడు. పొందుకో పరిశుద్ధాత్మను పొందుకో. ఎందుకు బాధపడుతున్నారు? ఎందుకు దిగులు చెందుతున్నారు? నేనున్నాను. నేను సహాయం చేయబోతున్నా. I'm here. It's all about ఒక స్త్రీ కన్నీటితో ఏడుస్తుంది. దుఃఖముతో విలాపిస్తుంది. నా దగ్గరికి రా. నా తండ్రి దగ్గరికి రా. దేవుడు పిలుస్తున్నారు. సుధా దేవుడు పిలుస్తున్నారు. నీకు అన్నింటికి దేవుడు జవాబు ఇవ్వబోతున్నారు. నా జీవితంలో గొప్ప మార్పులు కలుగజేస్తున్నా. నీకోసం బతికినట్లు సహాయం ఇచ్చే. నీకోసం నేర్చినట్లు సహాయం ఇచ్చే. గొప్ప బతుకునే గొప్ప మాసం ఇచ్చే. Baba delade, holy anointing, holy anointing, shala baba delade, holy, holy, Parishuddhatma, Prabhuva, holy, holy, Parishuddhatma. Holy,
ఓలీ అలలు లేచినను తుఫాను ఎగిచినను కాపాడే దేవుడవయ్యా నన్ను ఎన్నడూ విడువవయ్యా అలలు లేచినను తుఫాను ఎగిచినను కాపాడే దేవుడవయ్యా నీవు ఎన్నడూ మారువయ్యా సోలిన వేళలలో బలము లేనప్పుడు ఆదరించి నడిపావయ్యా నన్ను ఆదరించి నడిపావయ్యా యెహోవా షాబోతువే యెహోవా షాబోతువే అలలు లేచినను తుఫాను ఎగిసినను అలలు లేచినను తుఫాను ఎగిసినను కాపాడే దేవుడవయ్యా ఎన్నడూ మరువవయ్యా సోలిన వేళలలో అవును సోలిన వేళలో ఈ రోజు నువ్వు వచ్చి ఉన్నావు నా దేవుడు చెబుతున్న మాట నీ ఒంటరివి కాదు నీతో నేనున్నా సోలిన వేళలలో బలము లేనప్పుడు సోలిన వేళలలో బలము లేనప్పుడు ఆదరించి నడిపావయ్యా ఓ ఆదరించి నడిపావయ్యా యెహోవా షాబోతువే నీవే యెహోవా షాబోతువే నా బలమంతా నీవేనయ్యా బలమంతా నీవేనయ్యా అలలు లేనప్పుడు అవును ప్రభా అలలు లేచినను ఎన్ని బాధలు వచ్చినను నేను మాత్రం విడవను నా ప్రియ తండ్రి జీవము నీవేనయ్యా స్నేహము నీవేనయ్యా ప్రియుడము నీవేనయ్యా నా సర్వము నీవేనయ్యా అలలు లేచినను తుఫాను ఎగిచినను అలలు లేచినను తుఫాను ఎగిచినను కాపాడే దేవుడవయ్యా ఓ ఎన్నడూ మారవయ్యా కాపాడే దేవుడవయ్యా ఓ ఎన్నడూ మారవయ్యా నిజముగా ఈరోజు నా దేవుడు మాట్లాడుతున్నారు మన దేవుడు మాట్లాడుతున్నారు నేను చూసుకోబోతున్నా నీ పరిస్థితిని నేను చూడబోతున్నా నీ దుఃఖ దినములకు సమాప్తములు నేను చేయబోతున్నా అలలు లేచినను తుఫాను ఏగిచినను కాపాడే దేవుడు నీకు ఉన్నాడు అని నమ్మాలి నువ్వు నమ్మితే జరుగుతుంది కార్యం నమ్మకపోతే ఏది జరగదు నీ విశ్వాసం నీ కార్యము కంటే బలమైనదిగా ఉండాలి నీ బలమైన విశ్వాసం ఇప్పుడే బయటపడబోతుంది నీ సమస్యలలో బయటపడిపోతుంది నీ కష్టాలలో బయటపడబోతుంది ఎందుకంటే నీ విశ్వాసం కోల్పోకూడదు కోల్పోయే స్థితిలో ఉండకూడదు నిలబెట్టి ఆదుకునే దేవుడు నీతో ఉన్నాడు అది నువ్వు నమ్మాలి ఇంకొక పాట ఒక్కటి పాడుకోవడం తర్వాత గూగుల్ మీట్ లో ఉన్న సభ్యులందరూ పాట పాడతారు అందరూ కూడా ఏకీవిద్దాము ఇంకొక పాట నమ్మకమైన దేవుడవైనా నీవే చాలు యేసయ్యా
బలముతో దేవుడితో రమ్మండి. దేవుడిని కార్యం అడగండి. అడుగుడి మీకు ఇయ్యబడును, వెతుకుడి మీకు దొరుకును, తప్పిడి మీకు తీయబడును అని రీతి బట్టిగా ఈరోజు అడగండి. నమ్మకమైన దేవుడు కార్యం జరిగించబోతున్నారు. ఆకులైన వారే ఆని చేయ చూసినా నష్టమే కలుగుచుండినా, ఆప్తులైన వారే ఆని చేయ చూసినా నష్టమే కలుగుచుండినా, న్యాయము చేస్తే నీవు నాకుంటే చాలు యేసయ్యా, చాలు యేసయ్యా. నమ్మకమైన దేవుడవైనా నీవే చాలు యేసయ్యా. నేనేమయ్యున్నా ఏ స్థితిలో ఉన్నా ఇంకేమి కోరుకోవయ్యా, అసలు ఇంకేమి కోరుకోవయ్యా. జ్ఞానమంత చూపి శక్తి దార పోసిన నష్టమే మిగులుచుండినా, జ్ఞానమంత చూపి శక్తి దార పోసిన నష్టమే మిగులుచుండినా, న్యాయము చూడు ప్రభా శాపము పాపే నీవు నాకుంటే చాలు యేసయ్యా, చాలు యేసయ్యా. కష్టకాలమందున గుండె జారిపోయిన గమ్యమే తెలియకుండినా, సాయము చేసే నీవు నాకుంటే చాలు యేసయ్యా, చాలు యేసయ్యా. మన మధ్యలో జాగోష ప్రజలు పాట పాడతారు, దేవుడు నామాన్ని కనపరుస్తారు. అందరూ కూడా ఏకీద్దాము. ఆయన మరి ఒక పాట పాడతారు. దేవుడి కార్యం జరిగించబోతున్నారు. నమ్మండి, దేవుడి కార్యం జరిగించబోతున్నారు. ఇంకొక పాట మన మధ్యలో జాట్ మోష బ్రదర్ ఉన్నారా? మోష బ్రదర్ ఉన్నారా? జాట్ మోష బ్రదర్ ఉన్నారా? జాన్ మోషే ఉన్నవా? ఆమోస్ బ్రదర్ ఉన్నారా? పాట పాడతారు. సమయం అయిపోతుంది. ఆమోస్ బ్రదర్ ఉన్నారా? పాట పాడతారు. అయితే ఎవరైతే ప్రేయర్ రిక్వెస్ట్ ఉన్నాయో మీరు ప్రేయర్ రిక్వెస్ట్ పంపించండి. మీకోటి మేము ప్రార్థన చేసుకోవడం జరుగుతుంది. ప్రార్థన విన్నపాలు పెట్టండి. మీ కొరకు మేము ప్రార్థన చేయడానికి మరి మేము పూనుకొని ఉన్నాము కనుక మీ ప్రార్థన విన్నపాలు తెలియజేయండి. దేవుడు దీవించుగా. ఆమోస్ బ్రదర్ పాట పాడతారా? హలో Hela baba hele hele bete kele se hele bere kele shaba bare hele kane me mere hele kane
హలో నిన్ను మాత్రమే నేనన్నానయ్యా, నీవు మాత్రమే నా ధైర్యం యేసయ్యా, నిన్ను మాత్రమే నేనన్నానయ్యా, నీవు మాత్రమే నా ధైర్యం యేసయ్యా, నీ బాహుబలమే నడిపించును, నా స్థితులన్నిటిని సరిచేయును, నీ బాహుబలమే నడిపించును, నా స్థితులన్నిటిని సరిచేయును, సమకూర్చువాడవు నీ పిల్లలకు, సమకూర్చువాడవు నీవు సెలవీయగా జరగ కలుగనిదేముంది, వాకును పంపగా జరగనిదేముంది, నీవు సెలవీయగా కలుగనిదేముంది, వాకును పంపగా జరగనిదేముంది, సకలము నీదేనయ్యా శ్రీమంతుడా, స్తుతినికు పాడెదనయ్యా, సకలము నీదేనయ్యా శ్రీమంతుడా, స్తుతినికు పాడెదనయ్యా, సమకూర్చువాడము నీ పిల్లలకు, సమకూర్చువాడము నా ముందు నీ ఉండగా ఎదురొచ్చువాడెవడు, కార్యము చేయగా అడ్డుపడు వాడెవడు, నా ముందు నీ ఉండగా ఎదురొచ్చువాడెవడు, కార్యము చేయగా అడ్డుపడు వాడెవడు, యుద్ధము నీదేనయ్యా ఓ శూరుడా, ముందుకు సాగెదనయ్యా, జయమిచ్చువాడవు నీ పిల్లలకు, జయమిచ్చువాడవు నిన్ను మాత్రమే నేనమ్మానయ్యా, నీవు మాత్రమే నా ధైర్యము యేసయ్యా, నిన్ను మాత్రమే నేనమ్మానయ్యా, నీవు మాత్రమే నా ధైర్యం యేసయ్యా, నీ బాహుబలమే నడిపించును, నా స్థితిలన్నిటిని సరిచేయును, నీవు కరుణించగా కాడను వాడెవడు, శక్తితో నింపగా ఓడించు వాడెవడు, నీవు కరుణించగా కాడను వాడెవడు, శక్తితో నింపగా ఓడించు వాడెవడు, యేసుడు బలము సాయము నీదేనయ్యా, సహాయకుడా నీలో దాగెదనయ్యా, బలమిచ్చువాడవు నీ పిల్లలకు, బలమిచ్చువాడవు నీను మాత్రమే నేనమ్మానయ్యా, నీవు మాత్రమే నా ధైర్యము యేసయ్యా, నీను మాత్రమే నేనమ్మానయ్యా, నీవు మాత్రమే నా ధైర్యము యేసయ్యా. హల్లెలూయా. మన మధ్యలో రజిత ఉన్నవా? రజిత ఒక పాట పాడుతుంది, దేవుడు నామాన్ని కనపరుస్తుంది.
పాడండి పాడండి. హల్లెలూయా. మహాగొప్ప తండ్రి పరిశుద్ధ నామానికి వందనాలు వందనాలు వందనాలు. ఎంతమందికి అయితే ప్రభా ఈ ప్రార్థన అవసరం ఉందో
అతి వారికి ప్రభా యేసునామములో సమాధానం కలుగును గాక, అతి వారికి నెమ్మది కలుగును గాక. ఈరోజు ప్రభా ఈ రాత్రి సమయంలో అయా మరి ఎంతో ప్రయాసతో ప్రభా ఈ యొక్క నువ్వే అద్భుతం జరిగించు. నీ రెక్కల చాతులు నాకు ఆశ్రయముగా ఉండండి. ఓ ఆశ్రయ దుర్గముగా నన్ను ఉంచు దేవా. నీకు స్తోత్రము కలుగునుగాక, నీకు మహిమ కలుగునుగాక, నీకు ప్రత్యక్షత కలుగునుగాక. ఓ షలాబహారే లహరే లహరే దేహసే షాలహరే నిహలహరే. నీ మాటలహరే, నీ మాటలో శక్తి ఉంది, నీ మాటలో జీవం ఉంది. ఆ జీవం మాకు కావాలి నా ప్రియ తండ్రి, మాకు కావాలి. ఓ పరిశుద్ధాత్ముడా మమ్మల్ని విడిచిపెట్టుకో, నీ ఆత్మతో మమ్మల్ని ప్రభా తీసుకెళ్ళు. ఓ అయా నీ ఆత్మ పొందుకునే కృపను మాకు దయచే. దేని విషయంలో మేము భయపడకుండా, దేని విషయంలో మేము కృంగిపోకుండా, దేని విషయంలో ప్రభా మేము కృంగిపోకుండా పడిపోకుండా సహాయం దయచే. ఓలే ఓలీ ఓ రీలా బాబా లేరే సహాయము దయచే, సహాయము దయచే. సమాధానముతో నింపండి, నింపండి. బాబా అద్భుతం జరగబోతుంది. ఇది అద్భుత సమయం, ఇది అద్భుత సమయం. నా యేసుకు అద్భుత సమయం. యేసు ప్రభుకు అసాధ్యమైంది ఏది లేదు. నమ్మితే కార్యాలు జరుగుతాయి, నమ్మకపోతే ఏది జరగదు. ఒకటే ఈ లైవ్ సెక్షన్ ఒకవేళ బాగోనోళ్ళు చూసినట్లయితే గూగుల్ మీట్లో కానీ యూట్యూబ్లో కానీ బాగోనోళ్ళు చూస్తే ఇప్పుడు స్వస్థత పొందుతారు. నమ్మితే జరుగుతాయి అనేకమైన కార్యాలు, నమ్మకపోతే ఏది జరగదు. అది అందరికీ తెలిసిందే, మళ్ళీ చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. అయితే అరే అరే ఓరిహేలా బాబా దలహరే షాబాబా దలహరే లహరే. ఈరోజు ప్రశాంతంగా కళ్ళు మూసుకొని ఒక్క నిమిషం ప్రార్థిద్దాం, దేవాతి దేవుని ప్రార్థిద్దాం. ఈరోజు దేవుడు మనతో మాట్లాడబోతున్నారు. అవును, టెన్షన్ ఏమీ లేకుండా, బాధ ఏమీ లేకుండా ఫ్రీగా ఉండి యేసుప్రభుకి చెప్పు, అయా నా పరిస్థితిని చూడు, నీకోసం నీ పేరు పెట్టి నీ పేరుతో నువ్వు సంబోధించి నువ్వు దేవునికి అడగాలి. ఓ రేలా బాబా దలారే. అవును, నువ్వు అడిగినట్లయితే దేవుడు అద్భుతాలు జరిగించబోతున్నాను. వేసలా బాబా రేహలే సలా దేహలదే. అడుగు, సందేహం లేకుండా అడుగు. అరేలా బాబా యథాలాంటి మార్గాన్ని దేవుడు కార్యం జరిగించబోతున్నాడు. సలదేహలే బాబా దేహలే. వాక్యంలోకి వెళ్దాం. మన మధ్యలో ఉన్న బారేలా బాబా దేహలేది వాక్య నిమిత్తం మన మధ్యలో ఉన్న గౌతమ్ బ్రదర్ ఉన్నారా? ఖాళీ ఉన్నారా? ఎవరైతే ఫ్రీ ఉన్నారో వాళ్ళు ఈ యొక్క వాక్య నిమిత్తం ప్రార్థించవలసిందిగా ప్రభు పెడతాం మనవి చేస్తున్నా. గూగుల్ మీట్లో ఉన్న వాళ్ళని గూగుల్ మీట్లో ఉన్న వాళ్ళని నేను ప్రార్థన చేయమని అడుగుతున్నా. దేవుడు మరి వాక్య నిమిత్తం వినపడుతుందా? వాక్య నిమిత్తం ప్రార్థన చేయవలసిందిగా ప్రభు పెడతా మనవి చేస్తున్నా. రేలా బాబాదే lehre bebe de lehre bende sala dele shala dele.
ఏసయ పరిశుద్ధాత్ముడ ఏసయ పరిశుద్ధాత్ముడ నీ ఆత్మాభిషేకం చేత మాతోటి అన్నతోటి మాట్లాడుతుంది. నీ నామాన్ని మహిమ ఘనత తెచ్చుకొని అతడిని యేసుక్రీస్తునామములో చూపుకున్నాము తండ్రి. ఆమేన్. లేరే బమతల్ హేరే కనమమతల్ హేరే కలసేరకెల్. అయా నీ యొక్క ఆత్మతో నింపండి, నీ పరిశుద్ధాత్మ శక్తితో కాల్చండి, అభిషేకంతో నింపండి. అయా ప్రభు మరి వాక్యం చెప్తున్నా కదా తండ్రి, మాతో నువ్వు మాట్లాడుతావని మేము నమ్ముతున్నాం. మమ్మల్ని దర్శించండి, మాతో మాట్లాడండి. మాకున్న ప్రతి అపోహను, సాతాను కలగ చేసుకున్న ప్రతి ఒక్క చీకటి శక్తి తలంపును లయపరచమని నజరేయుడైన యేసుక్రీస్తు నామములో అడుగుతున్నాము తండ్రి. ఆమేన్. నీ వాక్యం నీ బిడ్డలకి ఇస్తున్నగా నన్ను మరుగుపరుచుకొని, నిన్ను గనపరుచుకొని చిత్తము నెరవేర్చేవారిగా మమ్మల్ని ఇంకా తయారు చేయమని నజరేయుడైన యేసుక్రీస్తు నామములో అతివినంగా అడుగుతున్నాము తండ్రి. ఆమేన్. ఈరోజు అంశం వచ్చేసి యేసయ్య నిన్ను విడిచిపెట్టలేదు. అవును, చాలా సందర్భంలో నువ్వు అనుకుంటున్నావు నీ తోబుత్తులు, లేదా నీ చుట్టాలు, నీ బంధువులు, నీ వర్గంలో ఉన్న ప్రజలు నిన్ను విడిచిపెట్టి వెళ్ళొచ్చు, నీ ప్రాణ స్నేహితులు నిన్ను విడిచిపెట్టి వెళ్ళొచ్చు. అయితే దేవుడు అంటున్నారు, ప్రియమైన దేవుని పిల్లలారా, ఈరోజు దేవుడు మనతో మాట్లాడుతున్నారు. దేవుడు నిన్ను విడిచిపెట్టలేదు. అవును, ఇప్పుడు కొద్దిగా ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే నిజంగా దేవుడు నిన్ను విడిచిపెట్టలేదు. నువ్వు చూసుకున్నట్లయితే నీ యొక్క చిన్నప్పటి నుంచి ఇప్పుడు దాకా నువ్వు చూడు, మనుషులు చాలా సమయంలో నిన్ను విడిచి పక్కకు వెళ్ళిపోయి, అంటే నిన్ను పక్కన పెట్టేసి వెళ్ళిపోయిన సందర్భములు ఎన్నో ఉండొచ్చు. నీ స్నేహితులు, నీ బంధువులు, ఇంక్లూడింగ్ ఎవరైనా కూడా నిన్ను విడిచిపెట్టి వెళ్ళొచ్చు. కానీ దేవుడు అయితే నిన్ను విడిచిపెట్టి వెళ్ళలేదని చెప్పి దేవుడు తెలియజేస్తున్నారు. అయితే ఇది మనుషుల సమయము కాదు, ఇది దేవుడి సమయము. ఖచ్చితంగా ఒకవేళ ఫోన్లు వచ్చి ఉంటే ఫోన్లు ఆపండి. ఇది దేవుడి సమయం, ఇది మనుషుల సమయం కాదు, ఇది దేవుడి సమయం. నీ గుండెలో దాచుకున్న బాధ, నీ కన్నీళ్ళతో దాచుకున్న అంటే మాటలు, అంటే కన్నీళ్లతో, అంటే ఏదో దాచుకున్న మాటలు అయితే ఉంటాయో ఈ క్షణంలో యేసుకు ప్రతిది కూడా అప్పచెప్పమని చెప్పి దేవుడు తెలియజేస్తున్నారు. హృదయాన్ని తాకే మాటలు. అంటే ఈరోజు నేను మాట్లాడేది బలవంతంగా కాదు, శబ్దంగా కాదు, నీ గుండెతో మాట్లాడే యేసు మాట. అంటే నీ గుండెల్లో నుంచి నీకున్న బాధ ఉంటుంది కదా, ఎవరైనా నేను వదిలినా, లేకపోతే ఎవరైనా నేను వదిలారా, నీవు నమ్మిన వారు దూరం అయ్యారా, ప్రార్థించినా సమాధానం రాలేదా, ఈ యొక్క అంశాల గురించి నేను మాట్లాడబోతున్నా. యేసు చెప్తున్నాడు, నిన్ను నేను విడిచిపెట్టలేదు, నిన్ను మర్చిపోను. యేసు అంటున్నారు, మనుషులు విడిచిపెట్టవచ్చు, అంటే సంబంధాలు తెగిపోవచ్చు, సమస్యలతో ఉండిపోవచ్చు, కానీ దేవుడు అంటున్నారు, నేను నిన్ను విడిచిపెట్టలేదు. నీ పేరు ఆయన చేతిలో, అంటే నీ యొక్క పేరు ఆయన చేతిలో చెక్కబడి ఉన్నది, అంటే నీ యొక్క రూపమునే చెక్కబడి ఉన్నది. నిజంగా నేను నిన్ను రూపించుకొని ఉన్నానని దేవుడు తెలియజేస్తున్నారు. అయితే ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ దేవుడు అంటున్నారు, నీ హృదయం విరిగిపోయి ఉంటే దేవుడు నిన్ను పిలుస్తున్నారు, రా. అంటే ఒకవేళ నీ యొక్క హృదయం విరిగిపోయి ఉన్న సమస్యల్లో, అంటే విరిగిపోయి ఉండొచ్చు, నువ్వు ఒంటరిగా ఉన్నావన్నా, నీ హృదయం విరిగిపోయి ఉంటే, రాత్రులు నిద్ర లేకుండా ఉన్నా, గడుపుతూ ఉంటే, నీ చేయి నీ ఇక్కడ గుండె మీద పెట్టుకో. ఇప్పుడే ఒకవేళ నిద్రలేని స్థలం నీకు రాత్రి ఉన్నట్లయితే, ఈ యొక్క కార్యక్రమం ఒకవేళ యూట్యూబ్లో ఎవరైతే వీక్షిస్తున్నారో, ఒకవేళ మీ పరిస్థితి అంత దారుణంగా ఉన్నట్లయితే, నీ చేయి నీ గుండె మీద పెట్టుకొని, యేసయ్య ఇప్పుడే నీ దగ్గరికి వచ్చాడు. అవును, యేసయ్య ఇప్పుడే నీ దగ్గరికి వచ్చాడు ఓదార్పు కోసం. యేసయ్య, ఈ హృదయాలను నీవు చూస్తున్నావు ప్రభువా, మనుషులు చూడని కన్నీళ్లను నువ్వు చూస్తున్నావు యేసయ్య, విరిగిపోయిన హృదయములను నువ్వు చూస్తున్నావు యేసయ్య, నా కన్నీటి సంద్రమును నువ్వు చూస్తున్నావు తండ్రి. భయముతో ఉన్న వారికి నువ్వు శాంతిని కుమ్మరిస్తున్నావు ప్రభువా. ఇక్కడ కొద్దిగా మౌనము, కన్నీరు రావడానికి అవకాశమును ఇవ్వండి. నా ప్రియ తండ్రి, నువ్వు నన్ను చూస్తున్నావు కదా, నా బాధను నువ్వు చూస్తున్నావు కదా, నా కన్నీరు నువ్వు చూస్తున్నావు కదా అని నువ్వు ప్రార్థించు. యేసు నామములో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఒంటరితనం పోవును గాక, ఇప్పుడే నీ ఒంటరితనంలో పోవును గాక, నిరాశ తొలగిపోవును గాక యేసు నామములో, భయం విరిగిపోవును గాక యేసు నామములో. పరిశుద్ధాత్మ ఆదరణ ఇప్పుడే పొందుకొను గాక. బలమైన పరిశుద్ధాత్మ, నీకు ఎవరు లేరు కాదు, నీతో నీ దేవుడు ఉండాలనే ఆత్మ ఆదరణ పొందుకొను గాక. దేవుడు శాంతి ఇవ్వబోతున్నారు. ఆశ నింపబడును గాక, కొత్త ఆశ నింపబడుగాక. నాకు ఏమి లేదు, నాతో ఎవరు లేరు. ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి,
నీతో ఎవరు లేరు కాదు, నీతో నీ దేవుడు ఉన్నాడు. ఎస్, గాడ్ హ్యాస్, నిజంగా దేవుడు నీ కోసం ఉన్నారు. దేవుడు నీ కోసం ప్రాణాలు ప్రతి ఉన్నారు. దేవుడు నీ కోసం క్రయధనం చెల్లించి ఉన్నారు. ఈరోజు ఎవరు లేరని నువ్వు బాధపడద్దు నా ప్రియ సహోదరి, సహోదరుగా. ఈ క్షణంలో నీ హృదయంలోకి యేసు రాబోతున్నారు. నీ హృదయంలోకి యేసుకు నువ్వు స్థానం ఇచ్చినట్లయితే దేవుడు నీ యొక్క హృదయంలోకి రాబోతున్నారు. అయితే నాతో పాటు పలకండి, నీవు నన్ను విడిచిపెట్టవు. మనుషులు నేను విడిచిపెట్టినా దేవుడు అంటున్నారు ఈరోజు నాతో పాటు పలుకు, నీవు నన్ను విడిచిపెట్టవు, నేను ఒంటరిగా లేను, నీ ప్రేమ నాతో ఉంది. నేను ఒంటరిగా లేను, నీ ప్రేమ నాతో ఉంది. నా భవిష్యత్తు నీ చేతుల్లో ఉంది యేసయ్యా. యేసు నామములో ఆమేన్. ఈరోజు అంటున్నారు యేసయ్య నిన్ను విడిచిపెట్టలేదు. ఈ లోకంలో మనుషులు నిన్ను విడిచిపెట్టవచ్చు, పరిస్థితులు నేను విడిచిపెట్టచ్చు, కానీ యేసయ్య ఎప్పటికీ విడిచిపెట్టలేదు అంటున్నారు. నేటి కాలంలో ఒంటరితనముతో ఫీల్ అవుతున్న వారందరి కొరకు దేవుడు మాట్లాడుతున్న మాట దేవుడు అంటున్నారు, నేను విడిచిపెట్టలేదు కదా. నువ్వు ఒంటరిగా ఫీల్ అవటానికి నమ్మిన వారు దూరం అవినా నేను విడిచిపెట్టలేదు కదా అంటున్నారు యేసయ్య. కుటుంబంలో స్నేహితులు అర్థం చేసుకోకపోయినా నేను విడిచిపెట్టలేదు. కుటుంబ సభ్యులు నిన్ను అర్థం చేసుకోకపోవచ్చు, స్నేహితులు నిన్ను అర్థం చేసుకోకపోవచ్చు, నేను నిన్ను విడిచిపెట్టలేదు అంటున్నారు దేవుడు. కానీ దేవుడు చెప్తున్న మాట, నిన్ను విడిచిపెట్టలేదు. కీర్తన 27:10 దేవుడు మనతో మాట్లాడారు. బాబా, మనుషులు ఎందుకు విడిచిపెడతారు? నీకు ఒక ప్రశ్న ఈరోజు, అంటే దాని గురించి, ఆ టాపిక్ గురించి పెడతాం. మనుషులు ఎందుకు విడిచిపెడతారు? లాభం ఉన్నంత వరకే సంబంధాలు, సమస్య వచ్చేసరికి దూరం. బాధలో ఎవరు కూడా ఉండరు. ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి, లాభం ఉన్నంత వరకే సంబంధాలు. నీతో ఒక లాభం ఉంటే వారు నీతో స్నేహం చేస్తారు, వారు నీతో కూర్చుంటారు, వారు నీతో అన్ని కూడా పంచుకుంటారు. నీతో లాభం లేని వేళ నిన్ను విడిచి వెళ్ళిపోతారు. అది మనుషుల తత్వం. సమస్య వచ్చేసరికి అందరూ కూడా దూరంగా వెళ్ళిపోతారు. బాధలో ఎవరు కూడా ఉండరు. అయితే నీవు మనుషుల మీద ఆశ పెట్టుకున్నంతసేపు, ఒకవేళ ఈరోజు నువ్వు మనుషుల మీద ఆశ పెట్టుకున్నావా, ఈరోజు యేసు మీద పెట్టు. నీ ఆశని యేసు మీద పెట్టు. అంటే అదే అప్లికేషను, అదే తిరిగి మనుషుల మీద పెట్టావు. ఎవరినైతే మనుషుల మీద ఇప్పుడు దాకా ఆశ పెట్టుకున్నావు, అదే మనుషుల నుంచి తీసేసి అదే ఆశని, అదే కోరికను నువ్వు దేవుని మీద పెడితే దేవుడు అద్భుతం చేయబోతున్నాడు. ఈరోజు యేసు మీద నీ ఆశ పెట్టుకో. యేసే ఎందుకు విడిచిపెట్టాడంటే, ఇక్కడ యోహాను సువార్త 13వ అధ్యాయము 1వ వచనం చూద్దాం. యోహాను 13:1 ఒక్కసారి చూద్దాం. దేవుడు మనతో మాట్లాడుగాక. దేవుని యొక్క స్వరం గంభీరంగా వినుగాక. ఈరోజు గొప్ప అద్భుతం జరుగునుగాక. యోహాను సువార్త 13వ అధ్యాయం 1వ వచనం ఒక్కసారి చదువుదామండి. తను ఈ లోకము నుండి తండ్రి యొద్దకు వెళ్ళవలసిన గడియ వచ్చినని యేసు పస్కా పండుగకు ముందే ఎరిగిన వాడే లోకములో ఉన్న తన వారిని ప్రేమించి వారిని అంతము వరకు లేక సంపూర్ణంగా ప్రేమించను. దేవుడైతే అంతం వరకు సంపూర్ణంగా ప్రేమించనంట. మనుషుల ప్రేమ అట్లు ఉండదు కదా. మనుషుల ప్రేమ అట్లు ఉంటుందా? ఉండదు. అయితే ఇక్కడ అంటున్నారు దేవుడు, ఆయన ప్రేమ షరతులు లేని ప్రేమ. ఆయన నేను ఇక్కడ కొనుగోలు చేశారు, రక్తముతో కొనుగోలు చేశారు. ఇప్పుడు ఒక వస్తువుని మనం కొన్నప్పుడు దాని మీద పూర్తి హక్కు మనకు ఉంటుంది. ఒక ఫోన్ కొంటాం, దాని మీద పూర్తి హక్కు మనకు ఉంటుంది. అది ఏ ఫోన్ అయినా. ఒక కారు కొంటాం, దాని మీద పూర్తి హక్కు నీకు ఉంటుంది. ఏ వస్తువు, ఒక పెన్ను కొన్న దాని మీద పూర్తి హక్కు నీకు ఉంటుంది. ఫుల్ రైట్స్ యు హ్యావ్. ఈరోజు దేవుడు కూడా నిన్ను విలువ పెట్టి కొన్నాడు. అది ఏమిటి అంటే, ఆయన రక్తము చెల్లించి, ఆయన సిలువ వేయబడి నీ కొరకు ఆయన ప్రాణమును త్యాగము చేసి నీ కొరకు ఆయన కాల్చిన రక్తమును బట్టి ఆయన నిన్ను కొన్నాడని చెప్పి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిందిగా ప్రభు పెద్ద మనవి చేస్తున్నా. అయితే ఆయన నిన్ను కొనుగోలు చేశారు, రక్తంతో కొనుగోలు చేశారు. ఆయన నామం నీ మీద ఉంది.
ఆయన నామం నీ మీద ఉంది. నువ్వు పడిపోయినా ఆయన విడిచిపెట్టరు. ఒకవేళ నువ్వు పడిపోయే స్థితిలో ఉన్నా కూడా దేవుడైతే విడిచిపెట్టువారు కాదంట. నువ్వు బలహీనుడుగా ఉన్నా ఆయన నిన్ను విడిచిపెట్టరు. నువ్వు ఏ పరిస్థితి ఉన్నా, నేనే ఉన్నా. 1 వీక్ క్రితం మీటింగ్స్ ఉన్నాయి నల్గొండలో. నాకు నిజంగా ఫుల్ మోషన్స్, వామిటింగ్స్, అసలు బాగలేదు. ఆ ట్రైన్ ఎక్కి కూర్చున్నా కానీ మీటింగ్లకి వెళ్తానికి అని చెప్పేసి కూర్చుంటే విపరీతమైన దగ్గు, ఊపిరి ఆడట్లేదు. ఆ టైంలో నేను ప్రేయర్ చేస్తున్నా, ప్రభా ఇది తగ్గించు ఆయన. నీ భాషలతో ప్రార్థన చేస్తున్నా, వెంటనే నాకు తగ్గిపోయింది, స్వస్థత అయింది. అంటే ఇక్కడ చూసుకున్నట్టు నీవు బలహీనుడుగా అయినా ఆయన విడిచిపెట్టదు. కీర్తన 34:18 మనకి దేవుడు తెలియజేస్తున్నారు. ఒకసారి చదువుదాం. కీర్తన 34:18 ఒకసారి చదువుదామండి. లారేలా బద్దెలే వెత్తెలే బబ్బదేలే కల బబ్బదేలది సలదేలే బెబెరేలది మబరేలా బబ్బరే. వారికి యెహోవా ఆసన్నుడు, నలిగిన మనసు గల వారిని ఆయన రక్షించును. విరిగిన హృదయం గల వారికి యెహోవా ఆసనుడు, నలిగిన మనసు గల వారిని ఆయన రక్షించును. ఎవరైతే ఒకవేళ నీ హృదయం విరిగిపోయి ఉన్నట్లయితే ఉంటే దేవుడు అయితే నీకు దగ్గరగా ఉన్నారంట. దేవుడు మాట్లాడుతున్నారు. ఒకవేళ లైవ్ వీక్షణ నీవైనా లేకపోతే గూగుల్ మీట్లో ఉన్నవారైనాను విరిగి ఉన్న వాళ్ళకి దేవుడు ఆసన్నతగా దగ్గరగా ఉన్నారంటున్నారంట. అట్లాంటి వారిని దేవుడు ప్రేమిస్తున్నాడు. ఎందుకంటే లోకం అంతా విడిచిపెట్టింది, కానీ దేవుడు నా ప్రేమను, ఇప్పుడు మనుషుల ప్రేమను నువ్వు చూసావు కాబట్టి ఇప్పుడు నా ప్రేమను నేను చూపిస్తా అని చెప్పి దేవుడు నిన్ను చేర్చుకోబోతున్నాడు. విరిగిన హృదయం గల వారికి యెహోవా ఆసన్నుడిగా ఉన్నారు, నలిగిన వారికి దేవుడు దగ్గరగా ఉన్నారు. అంటే మనుషుల ప్రేమ నువ్వు చూసినావు కదా, ఇప్పుడు నా ప్రేమను నేను చూపిస్తా అని చెప్పి ఆయన దగ్గరికి తెచ్చుకొని ఆయన ప్రేమను చూపించబోతున్నారు. నిజంగా ఆయన ప్రేమ గొప్పది తెలుసా? ఎంత గొప్పదో. నీ కొరకు నా కొరకు కల్వరి శిలువలో యాగమైన ప్రేమ. యెషయా గ్రంథం 43:2 కూడా చదవండి ఒకసారి. యెషయా గ్రంథం 43:2. ఇక మైక్ తీసుకొని చదవండి. యెషయా గ్రంథం 43:2. అది కూర్చొని మైక్ తీసుకొని చదవండి. కానీ యెషయా గ్రంథం 43:2 చూసుకున్నట్లయితే, నీవు జలమంలో పడి దాటినప్పుడు నేను నీకు తోడై నదుల్లో పడి వెళ్ళినప్పుడు అవి నీ మీద పొంది పారవు. నువ్వు అగ్ని మధ్యను నడిచినప్పుడు కాలిపోవు, జ్వాలలో నిన్ను కాల్చు జాలం. ఓకే ఆపండమ్మా. నీవు జలముల్లో పడి దాటినప్పుడు నేను నీకు తోడై ఉండును, నదుల్లో పడి వెళ్ళినప్పుడు అవి నీ మీద పొర్లి పారవు, నీవు అగ్ని మధ్య నడిచినప్పుడు కాలిపోవు, జ్వాలలు నిన్ను కాల్చవు. అంటే దేవుడు నీకు తోడుగా ఉండబోతున్నాడు. నువ్వు జలముల్లో పడి దాటినప్పుడు కూడా, నువ్వు ఎట్లాంటి పరిస్థితుల్లో వెళ్ళినా కూడా నేను నీకు తోడై ఉండును, నదులు పడి వెళ్ళినప్పుడు కూడా నేను నీకు తోడై ఉండును, అవి నీ మీదకి అక్కడ పొర్లి పారవు, నువ్వు అగ్ని మధ్య నడిచినప్పుడు కూడా అవి కాలిపోవు, జ్వాలలు నేను ఏమి చేయలేవని చెప్పేసి ఇక్కడ దేవుడు తెలియజేస్తున్నారు. అయితే ఈరోజు మనం ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది, అయితే దేవుడు మనల్ని ప్రేమిస్తున్నారు అని రుజువు పడటానికి మనం చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ దేవుడి యొక్క కారణం అంటే ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే మనకు కనపడుతుంది. బాధలో కూడా శాంతి ఉంటుంది, కన్నీళ్ళ మధ్య కూడా ఆశ పడుతుంది, ప్రార్థన చేయాలన్న మనసు. అంటే నీకు బాధ వచ్చినప్పుడు ఇదివరకు లాగా లేవు, నువ్వు అంటే ఇప్పుడు ఒక మనిషి నూతనముగా జన్మిస్తే ఎట్లా ఉంటుందో, ఒక నూతనమైన జన్మ నువ్వు పుట్టినావు కనుక, అంటే బాధల్లో కూడా, అంటే అందరూ బాధలు పడుతున్నప్పుడు వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తే నా బాధ తీర్చబడుతుంది, లేకపోతే వీళ్ళ దగ్గరికి పోతే నాకు డబ్బులు వస్తాయి అని చెప్పి అనుకుంటావు. కానీ నీకు అనిపిస్తుంది, నువ్వేం చేస్తావు అంటే ఒక మనిషి దేవుడికి పూర్తిగా సరెండర్ అయిన తర్వాత చేసే సిగ్నల్ అంటే చేసే పరిస్థితి ఎట్లుంటుందంటే, ఒకవేళ ఎవరైనా అంటే వాళ్ళకి బాధ వస్తే, ఒక ప్రార్థనా పనులకి బాధ వస్తే వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వెంటనే మోకరించి ప్రార్థన చేయటం, కన్నీరు గార్చడం, దేవుని దగ్గర చేస్తారు, మనుషుల దగ్గర కాదు. ఇప్పుడు దాకా మనుషుల దగ్గర చేసినావు, ఇక మీద నువ్వు చేయకూడదు. బాధల్లో కూడా శాంతి వస్తుంది. అంటే వీరికి ఎన్ని బాధలు వచ్చినా కూడా ఇంత జనాలందరూ అనుకుంటారు ఈ ఫార్ములా ఒకవేళ నువ్వు ఫాలో చేస్తే మాత్రం నిన్ను ఎవరు కూడా అంటే నిన్ను ఎప్పుడు కూడా సిగ్గుపరచనివ్వడు దేవుడు. అదే వీరికి ఎన్ని బాధలు వచ్చినా కానీ ఈ ధైర్యం ఏంటి అని చెప్పేసి అనుకుంటారు జనాలు. కానీ ఒకవేళ నా ధైర్యం అయితే నా యేసు ప్రభునే, నా ప్రార్థన జీవితమే, నా ప్రార్థన గదియే నా ధైర్యం అయితే. నిజంగా ఇది తెలుసుకున్నప్పుడు ఎవరు కూడా ఓడిపోలేరు. ఇది తెలుసుకున్నప్పుడు ఎప్పుడు కూడా ఎవరు కూడా మనల్ని అంటే హ్యాండిల్ చేయలేరు. హ్యాండిల్ చేయలేని సిచ్యువేషన్స్ మనకు వచ్చినా కూడా
మన ధైర్యము యేసుక్రీస్తు ప్రభువారని భరోసా ఉంటుంది కాబట్టి, ఆశ ఉంటుంది కాబట్టి. అంటే ఒకప్పుడు చిన్న సమస్య చూసినా భయపడతా వణుకుతూ ఉంటాం. కానీ ఇప్పుడు ఎట్లాంటి సమస్య వచ్చినా నాతో నా యేసు ఉన్నారు, నేనెందుకు భయపడాలనే తలంపు పుట్టాల మనుషులకి. అంటే బాధలో కూడా శాంతి వస్తుంది, కన్నీళ్ళ మధ్య కూడా ఆశ పడుతుంది. నా దేవుడు చేస్తారు కదా, కన్నీరు కారుస్తున్నావు, అందరిలాగా కారుస్తున్నావు, కానీ నా దేవుడు చేస్తారు కదా. ఇప్పుడు మా అత్త మరియ అంటే లాజర్ చనిపోయిన తర్వాత కన్నీరు కారుస్తున్నారు, కానీ ఆమెకి ఏం పుట్టింది? ఆశ పుట్టింది. ఆమెకు ఆశ పుట్టగా ఏమైంది? ఏసయ్య నువ్వు ప్రేమించిన శిష్యులు చనిపోయి ఉన్నారు, రోగి అయినా ఫస్ట్ కబురు వచ్చింది, దాని తర్వాత చనిపోయారు, నువ్వే ఉంటే బతుకుతావు అంటే ఆమెకు ఆశ పుట్టింది. నువ్వు ఉంటే బతికిచ్చేవారు కదా అని చెప్పి ఆమె ఆశ పుట్టింది కాబట్టి ఆశను దేవుడు తీర్చారు. మన ఆశలు కూడా మనకు ఏ ఆశ పుట్టినా దేవుడు తీరుస్తాడు, తీర్చువాడు ఆయన ఉన్నాడు. అయితే వెంటనే ఆశ పుట్టింది కనుక ఆమె వెళ్ళి అడిగిన వెంటనే పద వెళ్దాంప అంటారు. వెళ్దాం అనగానే ఆ యొక్క ఏదైతే లాజర్ని అంటే భూస్థాపన చేస్తున్నారో ఆ ప్రాంతానికి వెళ్ళి లాజరు బయటికి రానగానే వచ్చేసాడు మాట ప్రకారంగా. అంటే ఇవన్నీ చూసుకుంటే ప్రార్థన చేయాలనే మనసు, ఈ రోజు నీకు ప్రార్థన చేయాలనే మనసు ఉంటే దేవుడు కార్యం చేస్తాడు. ఇవన్నీ యేసు సన్నిధి సూచనలు. బాధ వచ్చినా దేవుని విడిచిపెట్టవు, కష్టం వచ్చినా దేవుని విడిచిపెట్టవు, నష్టం వచ్చినా దేవుని విడిచిపెట్టవు, కన్నీరు వచ్చినా ఒకవేళ ఆనంద బాష్పాలు వచ్చినా కూడా నువ్వు దేవుని విడిచిపెట్టకుండా ఉంటావు. అయితే ఆఖరి చూసుకుంటే 16 గ్రంథంలో అందరూ వదిలేరు ఆఖరి పెళ్లి చేసుకున్న భర్త కూడా వదిలి వేసి వెళ్ళారు. కానీ దేవుడు అయితే విడిచిపెట్టలేదు. కానీ దేవుడు చూశారు, ఆగరిని కూడా చూశారు, ఆఖరి యొక్క పిల్లవాడు ఏడుపును కూడా దేవుడు చూశాడు. దేవుడు అందరిని చూస్తున్నాడు, దేవుడికి పక్షపాతము లేదు. పేతురు యేసు నిరాకరించాడు, కానీ యేసు వదలలేడు. నిరాకరించాడంటే నాకు యేసు ఎవరో నాకు తెలియదు అని చెప్పారు. నాకు యేసు ఎవరో 3 సార్లు అడిగారు. నిజంగా నాకు తెలీదు అని సంబోధించారు. దాని వెంటనే కోడి కూసింది. నిజంగా దేవుడు చెప్పాడు, నువ్వు కోడి కూయక మునిపే ముమ్మారు నువ్వు చెప్తావు, అబద్ధం చెప్తావు అని చెప్తారు. నీ తప్పులు నీ గమ్యం కాదు. ఈరోజు ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోవాలి, తప్పులు మనుషులందరూ చేస్తారు, కానీ ఎవరైతే తప్పిపోయిన కుమారుడు మళ్ళీ మారు మనసు పొందుకొని తండ్రి దగ్గరికి ఎవరైతే వస్తారో వారు దీవింపబడతారు, వారి యొక్క శాపాలని కొట్టివేయబడతాయి. అయితే ఈరోజు కొన్ని ప్రశ్నలు నిన్ను అడగాలనుకుంటున్నా. నువ్వు ఒంటరిగా ఉన్నావా? లేదా నిన్ను ఎవరు అర్థం చేసుకోవట్లేదా? దేవుడు నిన్ను వదిలేశారని అనిపిస్తుందా? నిన్నే ఇలా చూస్తున్నా, నిన్నే నువ్వు ఒంటరిగా ఉన్నావా? లేకపోతే దేవుడు అంటే నిన్ను వదిలేశారని చెప్పి నువ్వు అనుకుంటున్నావా? నిన్ను ఎవరు అర్థం చేసుకోవట్లేదని అనుకుంటున్నావా? ఈరోజు యేసు చెప్తున్నా, నిన్ను విడిచిపెట్టను. ఈరోజు అంటున్నా దేవుడు, నేను నిన్ను విడిచిపెట్టను. అవును, యేసయ్య నిన్ను పెట్టినని అంటే యేసయ్య అన్నారు, నేను వదిలిపెట్టనని నువ్వు చెప్పినందుకు ధన్యవాదాలు ప్రభా. ఈరోజు అందరూ అనాలి, యేసయ్య నువ్వు మాతో చెప్పిన రీతిని బట్టి వందనాలు, నువ్వు మమ్మల్ని విడిచిపెట్టినని చెప్తున్న రీతిని బట్టి వందనాలు, ధన్యవాదాలు తండ్రి. నా ఒంటరితనాన్ని నీ సన్నిధితో నింపబడునుగాక, యేసు నామములో నింపబడునుగాక. ఒంటరితనములో నుంచి కన్నీటిలో నుంచి కసి పుట్టాలని చెప్పి అంటారు కదా చాలామంది. అవును, కన్నీటిలో నుంచి కసి పుట్టాలి. నా దేవుడు చేయగలరు. నా దేవుడు అసాధ్యమైనది ఏదీ లేదు. నా దేవుడికి సమస్తము సాధ్యమే. నా దేవుడు చేయగలరు. నేను అనేకమైన అద్భుతాలు చూచుచున్న దేవుడు అంటే నేను నిజంగా నేను దేవుని కుమార్తెవి. ఒకవేళ నువ్వు దేవుని కుమార్తెవి నిజంగా అయినట్లయితే దేవుడు కొన్ని అద్భుతాలు చేయబోతున్నారు. నిజం సిగ్నిఫికేషన్స్, సైన్స్, కొన్ని మార్పులు చేయబోతున్నారు. ఇప్పుడు మనము ఒక ఇల్లు ఉంది, ఒక ఇంట్లో మనం నివాసం చేస్తున్నాం. బల్బు అంటే నువ్వు ఆ ఇల్లు కట్టిన కానించి ఒక బల్బు ఉంది. ఆ బల్బు ఏం చేయాలంటే ఆ బల్బు పాడైపోయిన వెంటనే ఆ ఇంట్లో ఉంచుకోం. మనం వెలుతురు కావాలి కాబట్టి కొత్త బల్బుని తీసుకొచ్చి అక్కడ పెడతాం, దాన్ని రీప్లేస్ చేస్తాం. ఈరోజు నీ సిచ్యువేషన్లో కూడా రీప్లేస్ చేయాలి. We want to change the situation. అంటే మన సిచ్యువేషన్ తగ్గ జీవితం మనం వెళ్ళకూడదు, కానీ మనమే సిచ్యువేషన్ చేంజ్ చేసుకుంటూ పోవాలి. వాట్ మూవ్ ఆన్. ఏదో అందరు పోతున్నారు నేను పోతున్నాను కాదు, కానీ అందరిలాగా కాదు, అందరిలాగా నీ జీవితం కాదు. ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోవాలి, అందరిలాగా నీ జీవితం అయితే అది వేరే విషయం. నువ్వు దేవుని నమ్మినావు, అది నీకు నీతి అయి ఉన్నది. అబ్రాహాము దేవుని నమ్మినావు, అది దేవుని యొక్క ఆయన నీతి అయి ఉన్నది. అబ్రాహాము అంటే దేవుని నమ్మినావు. ఈరోజు నువ్వు దేవుని నమ్ముతున్నావు.
నమ్ముతున్న దానికి ఒక సిగ్నిఫికెన్స్ కావాలి, ఒక విశ్వాసం నీకు కావాలి, నీ పొరుగు అంటే ఒక విశ్వాసం నువ్వు కావాలి. పందెములో ఓపిక కలిగి పరిగెత్తే సత్తా నీకు ఉండాలి. అందరూ పరిగెడతారు, అందరితో పాటు కాదు. యు ఆర్ స్పెషల్. దేవుడు నిన్ను ప్రత్యేకించి ఎన్నుకున్నాడు, ప్రత్యేకంగా ఆయనకు అన్నాడు. నీ యొక్క అంటే దేవుడి చిత్తం వేరే ఉంది నీ పట్ల, ఆయన ప్రణాళిక వేరే ఉంది. అందరిలాగా నేనే పోతా, అందరిలాగా ఆదివారం చర్చికి పోతా, అందరిలాగా కాదు. యు ఆర్ సంథింగ్ స్పెషల్ కదా. మనం అందరిలాగా కాకుండా మన భక్తిని ఇంకా కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. క్లాస్ మొత్తం ఒకటే టీచర్ చెప్తుంది, కానీ క్లాస్ ఫస్ట్ ఒక్కరినే వస్తారు. ఇప్పుడు చాలా మంది ప్రవక్తలు అంటే చాలా మంది సేవకులు ఉన్నారు, కానీ అందరిలాగా అంటే కొంతమందే ప్రవక్తలు అవ్వగలుగుతారు, కొంతమంది సూపర్ న్యాచురల్ పవర్స్తో అనేకమైన స్వస్థత చేయగలుగుతారు, చచ్చిపోయిన లేపగలుగుతారు, బంధింపబడి ఎట్లాంటి క్రియలను మాంత్రిక శక్తులను ఎట్లాంటి క్రియలను విడిపింపగలుగుతారు. ఒక్కరు మాత్రమే అంటే కొంతమంది మాత్రమే చేయగలుగుతారు. అందరూ ఎందుకు చేయలేకపోతున్నారు? మనం స్పెషల్గా ఉన్నాం కాబట్టి, మన స్పెషల్ క్రియేషన్ అంటే వీఆర్ ద క్రియేటెడ్ బై ద న్యూ. మనం స్పెషల్గా తయారు చేయబడ్డాం కాబట్టి మనము దేవుణ్ణి ఇంకా కూడా అత్యధికమైన శక్తి ఇవ్వమని అడగాలి. సూపర్ న్యాచురల్ పవర్స్, వాట్ ఆస్క్ ద గాడ్. నీ యొక్క ప్రార్థన తత్వం మార్చబడాలి. అందరూ ఏదో పావు గంట అరగన చేస్తారు. ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి ఒక పావు గంట అరగన చేస్తారు, కానీ నీ దశమ భాగం సమయం ఇంకా కూడా దశమ భాగం కంటే ఎక్కువ సమయం ఒకవేళ ఉన్నట్లయితే, నువ్వు మోకరించి నువ్వు ప్రార్థించినట్లయితే, నీ యొక్క గదిలో నువ్వు ప్రార్థించినట్లయితే దేవుడు అద్భుతం చేయడానికి రెడీగా ఉన్నారు. మనం మారాలి. ముందర we want to change our things. ఒకవేళ నేను బాధ పెట్టే వాళ్ళు నీ దగ్గర నీ చుట్టుపక్కల ఉన్నట్లయితే, యువర్ ద సరౌండింగ్స్ అంటే నీ చుట్టుపక్కల నీ సరౌండింగ్స్ లో అందరూ నేను నువ్వేమీ చేయలేవని చెప్పి నిన్ను బాధ పెడుతున్నప్పుడు వాళ్ళని విడిచిపెట్టి దూరంగా వచ్చే. వాళ్ళు ఎప్పుడు నేను కులంగా తీసినట్లనే ఉంటారు, వాళ్ళు నీకు మంచి చేసేవారిగా ఉండరు. విడిచిపెట్టేసి నా దేవునే నిన్ను సేవిస్తా, నాతో పాటు నిజంగా నీ కష్టాల్లో నీ బాధల్లో వాళ్ళు ఎవరు లేరు. నీ కష్టాల్లో నీ బాధల్లో ఉంది నీ దేవుడు నువ్వే. ఒకటే గుర్తుపెట్టుకో, వాళ్ళందరినీ విడిచిపెట్టి యేసు ప్రభుని వెంబడించు. ఆయన నీ కోసం ప్రాణం పెట్టినాడు, నువ్వు ఆయన కోసం జీవించడంలో తప్పేమీ లేదు. ఈరోజు ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోవాలి, నువ్వు ఒంటరివి కాదు, దేవుడు నిన్ను విడిచిపెట్టలేదు. మనుషులందరూ విడిచిపెట్టారు అనుకోవచ్చు. వాక్యం వింటున్న నీకు దేవుడు చెప్తున్న మాట చెవుగలవాడు వినుగాక. మార్గము చూపువాడు ఆయనే. ఎన్ని బాధలు వచ్చినా, ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా, ఎంత నష్టమైనా నిన్ను విడిచిపెట్టను, నిన్ను విడవను, ఎడబాయని చెప్పి దేవుడు వాగ్దానం ఇచ్చారు. అంత సింపుల్ గా దేవుడు విడిచిపెడతారా? అంత సింపుల్ గా నీ సిచ్యువేషన్ చూసి నువ్వు భయపడుతున్నావు, కానీ అంత సింపుల్ గా దేవుడు నేను విడిచిపెడతారా? నువ్వు భయపడుతున్నావు అంటే ఈ సిచ్యువేషన్ చూసి సిచ్యువేషన్ బేస్ చేసుకొని నువ్వు భయపడుతున్నావు. బట్ నాట్, దేవుడు నీలోంచి గొప్పగా కార్యం చేయాలనుకుంటున్నాడు. దేవుడు నేను గొప్పగా వాడుకోబోతున్నారు. అయితే నువ్వు మారాల్సినది నీ ప్రార్థన తీరు మార్చుకో. మోకరించి ప్రార్థన చేస్తావు, కన్నీటి ప్రార్థన చేస్తావు, ఎట్లా చేస్తావు? దేవునికి నీవు స్నేహంగా, దేవుడికి నువ్వు స్నేహితుడిగా ఉండాలి. నీ మనసు సంపూర్ణంగా మార్చబడాలి. విరిగిన హృదయాలను ఓదార్పు కలిగించే దేవుడు. ప్రభువా, విరిగిపోయిన మనసులను నీవు కట్టుము, నిరాశతో కూర్చున్న వారిని ఆశను ఇవ్వుము. ఎవరైతే నిరాశతో ఉన్నారో వారి ఆశను స్వీకరించబోతున్న దేవుడై ఉన్నాడు. ఆయన దేవుడై ఉన్నాడు. ఈ క్షణములో నీ శాంతిని దేవుడు ఇవ్వబోతున్నాడు. భయానికి ఈరోజు ముగింపు పుట్టేసే. భయముతో యేసయ్య, భయముతో నిద్రలేని రాత్రులు గడుపుతున్నాను, నన్ను తాకుము ప్రభా, నీ ప్రేమతో నా భయాన్ని తొలగించు ప్రభా, ఈ క్షణముతో శాంతిని దయచే దేవా అని నువ్వు అడగలవా? నిజంగా అడగలవా? నీకు దమ్ముందా? నువ్వు అడగలవా? భయముతోనే వణుకుతోనే నిద్ర పట్టిన రాత్రులు గడుపుతావా? ప్రార్థించాలని లేదా? నీ యొక్క బంధకాలకి విడిపించాలని లేదా? ఈరోజు విడిపింపబడే దినము. నువ్వు నమ్మినట్లయితే జరగబోతున్నాయి కార్యాలు. భయముతో నిద్రలేని రాత్రులు దేవుడు తీసివేయబోతున్నారు.
ఒంటరిగా ఉన్న వారికి యేసయ్య విడుదల ఇవ్వబోతున్నారు. ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే ఈ వీడియో చూస్తున్న వారు ఒంటరిగా అనిపించుకుంటే ఈ క్షణంలో వారిని హత్తుకొనుము యేసయ్య, హత్తుకొనుము, నీతో ఉన్నానని వారి హృదయం తెలుసుకునేలా చేయము ప్రభువా. నువ్వు వారిని విడిచిపెట్టవు. నా వెంట చెప్పండి, యేసయ్య నేను ఒంటరిగా లేను, నీవు నాతో ఉన్నావు, నీవు నాతోనే ఉన్నావు, నా కన్నీరు నువ్వు చూస్తున్నావు, నా జీవితం నీ చేతుల్లో ఉంది. అందరము కూడా కళ్ళు మూసుకుందాం. అందరము కూడా దేవుని యొక్క నామాన్ని కనపడుద్దాం. ఈరోజు నైజీరియా ప్రాంతంలో వచ్చేదైన వార్త, టెర్రరిస్టులు అనేక మంది యవనస్తులను కిడ్నాప్ చేస్తున్నారు. వాళ్ళకి ఏ హాని కలగకూడదని మీరు ప్రార్థన చేయండి. ప్రభువా నైజీరియా ప్రాంతాన్ని దర్శించండి. నైజీరియా ప్రాంతంలో ఎవరైతే టెర్రరిస్టులు ప్రభువా యవనస్తులను కిడ్నాప్ చేసినారో యేసు నామములో వాళ్ళకి ఏ హాని కలగకుండా ఉండునుగాక. అనేక మంది యవనస్తులకి దయ్యాలు పడుతున్నాయి, అనేక మందికి చీకటి శక్తులు పడుతున్నాయి. ఏస్తున్నాను అట్టి వారికి విడుదల కలుగునుగాక. ఇన్న మైటీ ఇప్పుడే విడుదల కలుగునుగాక. బాబా యువత ప్రభా డ్రగ్స్ కి ఎడిక్ట్ అయిన వాళ్ళని ఇప్పుడే ప్రార్థన చేస్తున్నా. ఏ సున్నాములో ఎడిటింగ్ అయిన వాళ్ళు, ఎడిక్టింగ్ అయిన వారు ఏ సున్నాలో విడుదల కలుగును గాక. యువతల్ని జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. ఇప్పుడే విడుదల కలుగును గాక. ఇన్న బయట ఓలీ ఓలీ రాకడ దగ్గరలో ఉన్నది. అదే అలా మధ్యలే రీకలేదు సలాదేసి సంపూర్ణమైన మారు మనసు పొందుకొనుగాక. ఈ యొక్క గూగుల్ మీట్ లో ఎంతమంది అయితే ఉన్నారో వారి అందరికి మారు మనసు పొందుకొనుగాక. ఇప్పుడే ఓరి అలా మమ్మల్ని Samadhalare beperele usane metalare. Ohore la mamadhalare gele tuhala dehala breda kisala baba. Bore la bagalare kane metale ge sale wasala. Shababa hela hare hela baba hela ke. అద్భుతం చేయబోతున్నాడు దేవుడు. హల మధ్యలే తెహలే ఓరిలా మధ్యలరే హేల బేతహేలే శాలబ బహరేలకని జీవాత్మ కలగజేయబడుగాక, జీవము కలగబడుగాక, సహాయం అనుగ్రహించబడుగాక. ఓరిలా మధ్యలరే. చివరి ప్రార్థన మన మధ్యలో విజయ బ్రదర్ ప్రార్థన చేస్తారు. ఏకీపిద్దాం. విజయ బ్రదర్ ఉన్నారా? ప్రార్థించండి. పరిశుద్ధ స్తోత్రమైన స్థితులు తండ్రి, కృపగల దేవ, కరుణామయుడు తండ్రి ప్రభా, ఈ రాత్రికాల సమయంలో తండ్రి ప్రభా నీ సన్నిధిలో కూడా వచ్చినామయ్యా ప్రభా. వాక్యము ధర వాగ్దానం ఇచ్చినారు తండ్రి ప్రభా. మరి నీవు ఒంటరిగా లేవు, నేను ఉన్నాను, తోడుగా ఉన్నాను. నిన్ను సృష్టించిన వాడిని నేను, అవును తండ్రి, సమస్తము సృష్టించిన వాడిని, అవును దేవా, నిన్ను సృష్టించి నిన్ను అలాగా వదిలేను. అవునయ్యా. వీక్షిస్తున్నారు వాళ్ళందరికీ ఎవరైతే అవసరం ఉన్నారో వాళ్ళందరూ విడిచిపెట్టినా కానీ నేనైతే ఉన్నాను తెలుగు మరి విడిచిపెట్టిన దేవుడు కాదు. తల్లి విడిచినా కానీ తండ్రి విడిచిన పెట్టవచ్చునేమో కానీ నేనైతే విడివని చెప్పినారు. అవును దేవా, కష్టం వచ్చినప్పుడు కానీ నేను ఉన్నానని చెప్తున్నారు తండ్రి. అవును దేవా, చెరువుల్లో తగినప్పుడు మరి తోడే ఉంటానని చెప్తున్నారు. అవునయ్యా, వెళ్ళినప్పుడు కూడా అవును తండ్రి, మరి అగ్ని మధ్య నడిచినప్పుడు మరి అవి కాలిపోవాలి. అవునయ్యా ప్రభువా, అగ్ని మధ్య ఉన్నప్పుడు మరి కాలకుండా తండ్రి మరి నీవైతే ఉన్నావు తండ్రి కాబట్టి సహాయము దయచేయి తండ్రి ప్రభావ. మరి జ్వాలలో కాల్చుకుంటూ ఏమి చేయలేదు తండ్రి ప్రభావ. మరి
మరి సింహమును మరి నోట్లు పూయించినావు తండ్రి ప్రభావ, దావీదు తండ్రి ప్రభావ, అవునయ్యా. ఆ విధంగా తండ్రి ప్రభావ మరి అనేక దుష్టాంతలు ఉన్నాయి తండ్రి ప్రభావ, మరి చెరసాలలో గీతలు తండ్రి ప్రభావ, మరి చెరసాల సంఖ్యలు విడిపించి ప్రవాసంలో ప్రార్థన చేసినప్పుడు మన గొప్పగా అతను విడిపించి ప్రతి ఒక్కరికి తండ్రి ప్రభావ, మరి నేను ఉన్నా మరి ఆ దినం నుండి ఈ దినం నేటి వరకు కూడా తండ్రి ప్రభావ మరి అనేక మార్లు దర్శించున్నారు తండ్రి ప్రభావ, మరి విలువల దేవుడు, జీవముల దేవుడు, క్రీస్తు కలిగే దేవుడు తండ్రి ప్రభావ, మరి ఎవరు అటువంటి దేవుడైతే దేవుడు, మరి మరి మిమ్మల్ని బట్టి మాకు అతిశయం తండ్రి ప్రభావ, మరి ధర్మన తండ్రి ప్రభావ వాగ్దానం నుంచి నువ్వు భయపడవద్దు నేను ఉన్నాను, నా చిత్త ప్రకారంలో వాక్యం ప్రకారంగా జీవించు, సర్వము నీకు ఇస్తానని చెప్పి మరి నిత్యమైన మా కోసం చనిపోయి మరి పరలోక భాగ్యం కూడా పంపించిన దేవుడు, గొప్ప ప్రేమను మా పట్ల చూపించిన దేవ మీకు వందమయ్య. మరి ఎవరైతే మరి గూగుల్ మీట్లను తండ్రి ప్రభావ మరి యూట్యూబ్ లైవ్ లో వీక్షిస్తున్న ప్రతి ఒక్కరూ వారు అవసరం మరి ఏ కష్టంలో ఉన్నారు తండ్రి ప్రభావ, ప్రతి కష్టంలో మరి మీ చేతులు అప్పగిస్తున్నాము తండ్రి ప్రభావ, మీ పాదం చెప్పి పెడుతున్నాము, ప్రతి వెళ్ళకు మరి తండ్రి ప్రభావ మరి ఆ బాధల్లో తండ్రి ప్రభావ మరి ఓదార్పునవ్వండి తండ్రి ప్రభావ, మరి మరి ఎవరి దగ్గర మాకు తెలియదు కానీ తండ్రి ప్రభావ ఈ ఓదార్పు అవసరం ఉన్నారు ప్రతి ఒక్కరికి ఎవరికి కావలసి ఉందో మరి మరొక సహాయం చేయండి తండ్రి ప్రభావ, మరి ఆర్థిక అవసరం అవ్వచ్చు, మరి ఎటువంటి అవసరంతో ఉన్న తండ్రి ప్రభావ ప్రతి అవసరం తండ్రి ఈ పాదాలను పెడుతున్నాము తండ్రి ప్రభావ నమ్మకంతో మరి మరి వీరిని నమ్మి విశ్వసించినప్పుడు మీకు సమస్తములు జరుగుతున్నాయి, మరి మీరు విశ్వసించినప్పుడు జరుగుతాయని చెప్పిన తండ్రి ఆ వాక్యంలో పడి తండ్రి ప్రభావ మరి మాలో విశ్వాసం లేకుండా విశ్వాసంతో అడిగి మరి మీకు నమ్మకంగా ఉండి తండ్రి ప్రభావ మరి కృప చూపించి తండ్రి ప్రభావ మరి మీ వాక్యం ప్రకారం జీవించేలాగా సహాయం చేయండి. ప్రతి ఒక్క బిడ్డని మరి జ్ఞాపకం చేసుకోండి, మీ దాసరాలను కూడా జ్ఞాపకం చేసుకోండి, మరి నూరంతలుగా మరి అనేక మందికి నూతన ఆత్మ రక్షించలాగను, అనేక మందికి వాక్యం మరి చేరవేసేలాగను తండ్రి ప్రభావ మరి డిసెంబర్ 25 మరి సభల కోసం తండ్రి ప్రభావ భీమవరం దగ్గర ఉన్న సభలు మరి తండ్రి ప్రభావ మరి మీ చేతిగా అప్పగిస్తున్నాం, మరి సభను విజయవంతం చేసి మరి రావాల్సిన ప్రతి ఒక్కరిని మీరు కొరకు తండ్రి ప్రభావ అక్కడ తండ్రి ప్రభావ ఎవరైతే ఆత్మలు మరి అభిషేకం పొందలాగా వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరు మంచి అభిషేకం ఈ అభిషేకం పొందడం నూతన జీవితం జీవించలాగా మరి కృప చూపించే ప్రతి పరిస్థితిని చక్కదిద్దమని తండ్రి ప్రభావ మరి సమయం ముందు సమయం మరి కుమారుడి తన వచ్చే వరకు తండ్రి ప్రభావ మరి కూడా వచ్చిన ప్రతి ఒక్క బిడ్డని ఈ కాపుదల మీ రెక్కల కింద భద్రత ఉంచి తండ్రి ప్రభావ అమ్మ దృష్టిలో పెట్టుకుంటాను, మరి తరం మీ సన్నిధికి వచ్చేలాగా సహాయం చేయమని యేషయా పరిశుద్ధ నామములో ఈ వేడుకొంచున్నాం తండ్రి, ఆమేన్. తండ్రి నామములో, కుమార్ నామములో, పరిశుద్ధాత్మ నామములో ప్రభువా, తండ్రి నామములో, కుమార్ నామములో, పరిశుద్ధాత్మ నామములో వచ్చిన ప్రతి బిడ్డను ప్రభా దీవించండి. ఈ రాత్రి నిద్రిస్తులుగా పడకల చుట్టూ కంచె ఉండునుగాక, ఎటువంటి ఆపద, ఎటువంటి కీడు, ఎటువంటి దుస్తులు పన్నాగాలు లయపరచండి. రేఖల అందరిపైన దురాత్మ చీకటి శక్తులు దాని సమూహం అంతా అంతమములుగాక. సాతాను రెక్కలన్నీ ఏసునాలో చీల్చివేయబడిగాక, ఏసునాలో దేవదూతలతో కంచె ఉండునుగాక. లోరే బాబా లరే భవనేతల బ్రదేతకి సలకని సహాయం దయచేయమని యేసునామములో అడుగుతున్నాను తండ్రి, ఆమె. అందరికీ వందనాలు. దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించుడు గాక. యేసు రక్తమే జయం, శిలువ రక్తమే జయం. అపవాదికి లయం, అపవాదికి ఆత్మ కలుగును గాక. ప్రవేశంలో సంపూర్ణ విడుదల కలుగును గాక. లరేగల మమందలే దేల దేల వెత్తలే రేకల వెత్తలే తెలకరి సల్లేల బరేక మద్దలే తగిసలకని మీరు ప్రార్థనతో ఉండాలంట. సాతాను మీ యొక్క ప్రార్థన జీవితం ఆర్పుదామని చూస్తుంది. ఆ యొక్క అంటే అగ్ని మండే దానిపైన నీళ్లు పోద్దామని చెప్పి చూస్తుంది. కాబట్టి బహు జాగ్రత్త కలిగి మీకున్న సమయాన్ని చాలా సద్వినియోగం చేసుకుంటూ ప్రార్థించాలని దేవుడు హెచ్చరిక చేస్తున్నారు. మరి అందరికీ హెచ్చరిక వర్తిస్తుంది. అందరూ కూడా బహుబలము కలిగి ప్రార్థించాలని దేవుడు తెలియజేస్తున్నారు. ఈ కొద్ది మాటలు దేవుడు దీవించుడుగాక. మరి అందరికీ వందనాలు. రేపు ఉదయకాల సమయమున కలుసుకుందామండి. వందనాలు. గాడ్ బ్లెస్ యూ. దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించుడుగాక. దేవునికి మీ కృప తోడే ఉండడుగాక. మరి యూట్యూబ్లో ఉన్నవారు అందరిపైన దేవుని యొక్క కనికరం ఉండుగాక. దేవుడి కనకరము సహాయము దయచేయబడుగాక. యేసునామములో అందరిపైన నీ యొక్క వృధ కలుగునుగాక. ఆమేన్. నీ రక్తం ప్రోక్షింపబడుగాక. ఆమేన్. అందరికీ వందనాలు. దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించు.